Hello friends, welcome to my study channel Activerts. So today ଆମେ ସେ weekly current affairs ଟା start କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ 18 ରୁ 25 ଏଇ previous week ରେ ରହିବ। So ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ବହୁତ ପିଲା ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ difficult ହଉଛି ଓକେ ମାନେ କି ସେମାନେ ଯୋଉ one liner ଆଗରୁ ପଢିଛନ୍ତି ସେ point of view ରୁ ଏଇଟା ଟିକେ difficult ହଉଛି ଅଧିକା informative ରହୁଛି ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ଏଇଟା time ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ static classes ଅଛି ତା ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଗମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛି ତା ସହିତ ଆପଣ 2 ରୁ 3 ୱିକ୍ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ତାପରେ ଜିନିଷ ଗୁରା ସବୁ କ୍ଲିୟର ହବ କାରଣ ଏଟା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ ହଉଛି ଓକେ ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ଓପିଏସସି ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ କରୁଛି ମୁଁ କହିଛି ଏଥର ଏକ୍ଜାମ ପେପର କଣ ରହିବ ଜଣା ନାହିଁ ଟିକେ ମେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଦେଇପାରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡି ହଉଛି ଆଉ ମୋର ଯୋଉଭଳିଆ ଫୋକସ୍ ଅଛି ଆମର ପଲିଟି ଆଉ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜିଓ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସଟା ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଓକେ ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ନେଇ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଏମସିକ୍ୟୁ ଯା ଉପରେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆର ନୋଟ୍ ନ ବନେଇକି ଏଇ ପିଡିଏଫ ରୁ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଓକେ ଆଉ ମନ୍ଥଲି ଟିକେ ଏହାକୁ ରିଭାଇଜ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା 18 ତାରିଖର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସଟା କି 72nd ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ ଓକେ ହେଇଯାଇଛି 2024 ପାଇଁ ଏଇଟା 2024 ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଛି କୋଉଟା 2026 କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଛି କୋଉଟା 2024 ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 370 ବେଷ୍ଟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ ଆଉ ମାମୁଥି as the best actor in leading role ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ ମାମୁଥି ଦିଟା ଫର ଚନ୍ଦୁ ଚାମ୍ପିୟନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମୟୁଗମ ଦିଟା ପାଇଁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଜଏଣ୍ଟଲି ନେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆର୍ଟିକଲ 370 ୟମି ଗୌତମ बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल तो हियर बेस्ट हीरोइन आर्टिकल 370 यामी गौतम रणबीर हुड्डा विनिंग डायरेक्टोरियल फास्ट ता डेब्यूट डायरेक्टोरियल जोटा स्वतंत्र वीर सावरकर तो ये मन रखिथे ये चार्टा इंपोर्टाट प्राय अच्छे आउ ये सब बेस किसी मन रखा ना बस है देखो ये एत सारा मुझे इनफर्मेशन दे दी खाली जस्ट देखापी कि देनी यहाँ मानने मन रखापी देनी बस न्यूज थे दे दी ओके जी ओके डेब्यू डायरेक्टर देखिले बेस्ट फीचर फिल्म तापरे बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट कल्कि तो यहाँ आम देखी आसला आमर प्रभास तापरे नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज प्रमोट कर टिके आम इंपोर्टेंट होता है ये कैप्टेन मिलर तमिल भाषा अच्छे यहाँ मन रखिए आउ चिल्ड्रेन फिल्म 35 चाइना कथा काड़ू है एमती किसी मन रखी आउ बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ब्रह्मयुग मामुति आउ चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन यहाँ जॉइंट यहाँ मन रखार अच्छे यहाँ 6 नंबर मन रखिले चलो बेस्ट एक्ट्रेस है यामी गौतम ये तो आम जान आउ ये सब न जानले भी चलो तो यहाँ ही तार यहाँ कौटी द हिंदू पेपर 1 रू देती तो जो द हिंदू की मेंशन पेपर 1 से इंपोर्टेंट हो जाए तो राजकुमार पेरियासामी बेस्ट डायरेक्टर अमरन यहाँ जानले जानले आउ यहाँ देखो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 1954 नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर आईबी इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अंडर अच्छी हाईएस्ट ऑनर इज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर देयर कैन आर्टिस्टिक एंड सोशल वैल्यू अक्रॉस इंडिया मेनी लैंग्वेज सिनेमा एटा केते 34 लैंग्वेज रे दिया जाय एटा मन रखिबे 22 नुहे 34 लैंग्वेज रे दिया जाय तो 1954 रे एनएफडीसी कर दिया आ ई संस्था रे अलगा किछि संस्था देथिले एटा हबनी कळे बेसिक्स टा पके दबो तापरे 75 अमृत भारत स्टेशन आक्रस इंडिया आमर अमृत भारत स्टेशन गोटे स्कीम अच्छी आमर 22 मे 2025 रे आसतिला सेबे 103टा कराइतिला आ सेतिर ओडिशा 7टा थिला ओके को 7टा आमर बलांगीर बारिपदा बरपाली बिमलागढ़ केसिंगा पारलाखेमुंडी तालचेर तो एमती 7टा थिला 7 रे एबे आ 75टा कराइछि तो गोटे स्कीम अच्छी जो कि आमर स्टेशन मानक रेलवे स्टेशन मानक डेभलप कराउछि बढ़िया से इंफ्रास्ट्रक्चर तार इमेज फिमेज कराई टिके मॉडर्न फैसिलिटी करिया पे छोट छोट स्टेशन को भी डेभलप कराउछि स्कीम अंडर अमृत भारत स्टेशन 2025 आर वर्ष 22 में आ 103टा कराइथिले एबे 75 एटा मन रखिबे तो तापरे देखो ये सब न्यूज छोट छोट न्यूज एटा मे भी न पड़ी पारे जोटा गला भारत स्टेशन बट आमे जानिथिबा कि एमती गोटा किछ होउछि हैला जोटा मन रखियो कहबी सेटा भलसे मन रखिबे ए सब जिंस टिके न्यूज रे डेली आछी तो तापर पढियार अछि बस तापर इंडियन स्पेस पॉलिसी इंडियन स्पेस पॉलिसी कौन कही
এটা କେତେ ବଡ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯାହା ଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ନ୍ୟୁଜ ବି କେମିତି ପଢାଯାଏ, ଟିକେ କେମିତି ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲେ ଏମିତି ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା, ଏକ୍ସାମରେ କେମିତି ଆଇଦର ୱାନ୍ ଲାଇନର ପଢିଲେ ଆମେ ଆସିଯିବ, କଣ କଣ ୱାନ୍ ଲାଇନ ଆସିପାରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ କୋଉଟା ତମକୁ ଟିକେ ମାନେ କନସେପଚୁଆଲି ଦରକାର ସେଇଟା ବି କହୁଛି। ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ ପଲିସି କେବେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଡି ଯାଇପାରେ, ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା 2023, ହେଲା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଏଣ୍ଟାୟାର ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ କଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟିସିପେସନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେମିତି ଆଉ ସବୁ କୋଉଥିରେ ଜାଣିଛେ, ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରରେ ତାକୁ ବି କରାଯାଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆକ୍ଟ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେମିତି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ ପଲିସି 2023 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟିସନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଲାଉ କରାଯାଇଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଲେ ସେ ଇନୋଭେସନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ତ ଆଣିବେ, ସେଟା ଆମକୁ ଜଣା ହିଁ। ଆମର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ 8.4 ବିଲିୟନ ଏବେ ଅଛି ଭାଲ୍ୟୁ, କେତେ? 8.4 ବିଲିୟନ। ଆଉ ଟୁଡେ ଦ ସେକ୍ଟର ଇଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଗ୍ରୋ 5 fold, 40 8 5 40 ରୁ 45 ହବ ବାଇ 2030। ଏଇଟା ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଖାସ କରି ବହୁତ ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏଇଟା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫର୍ଦର ଏମ୍ଡ ଟୁ ରିଚ୍ USD 100 ବିଲିୟନ ବାଇ 2040। 2040 ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ ସେ ଏତେ ପ୍ରାୟ 12 ଗୁଣ ହବାର ଅଛି। 12 ଗୁଣ, ଆଉ ଏଠି ଅଛି 5 ଗୁଣ 2030 ସୁଦ୍ଧା। ତ ଆଉ ତା ଦେହରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍ପେସ ରେଗୁଲେଟର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ କରୁଛି ମୁଁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଆମର କରାଯାଇଛି, ଇନ୍ ସ୍ପେସ କହୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟା ପକେଇ ଦେଇପାରେ, ଇନ୍ ସ୍ପେସ। ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ, IN ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଖାଲି କହିଦେବେନି, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ପ୍ରମୋସନ ଆଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନ ସେଣ୍ଟର। ତ ନାଁରୁ ଜଣା ପଡିବ, ସ୍ପେସ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଆଉ ଅଥରାଇଜ କରିବା। ପ୍ରମୋଟ କଣ କରିବ ନା, ଇସ୍ରୋର ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ଆସ ଏଠୁ ଆମ ସହିତ ଭାଗ ନିଅ, ପ୍ରମୋସନ କଲା। ଆଉ ଅଥରାଇଜେସନ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସିଏ ତାକୁ ଅଥରାଇଜ କରିବ। ତ ଅଟୋନୋମସ୍ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଏଜେନ୍ସି ଟୁ ଅଥରାଇଜ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ ସ୍ପେସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଇ। ତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ ବାଇ ପଲିସି 2023 ରେ ଆସିଥିଲା। ଷ୍ଟେବୁଲ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ, ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗପ, ଏସବୁ ଆମର ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର 2026 ସୁଦ୍ଧା 4500 ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, 133 ଅଥରାଇଜେସନ, ଏସବୁ ସେ କରିସାରିଲାଣି ହେଲା। ତାପରେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ, କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ମାନେ କଣ? କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ମାନେ ବିକ୍ରି କରିବ, ହେଲା। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଇସ୍ରୋ ଯୋଉ କଣ, ଏକ ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସର୍ଭିସ ବି ବହୁତ ସାରା ଦଉଛି। ତ ସର୍ଭିସ ବି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଇଏ ଦେଇପାରିବ। କଣ, ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ, ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ, NSIL। ସେ କଣ, ତାର କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ମ ଅଫ ଇସ୍ରୋ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ୱାର୍ଡ, ଏଇ ଟର୍ମ ଟା ମନେ ରଖିବ, କଣ କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ମ। କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ମ କିଏ? NSIL ଆଉ ଇନସ୍ପେସ ଭିତରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ। କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ମ ହଉଛି ଆମର NSIL। ଏଇଟା କଣ କରିବ, ମାନୁଫାକ୍ଚର କରିବ ଆଉ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର ସ୍ପେସ ସିଷ୍ଟମ ଅନ କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ଇଏ କିଣା ବିକା ଏସବୁ କରିବ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ହେଲା। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ, ସିଏ ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ଅଟୋନୋମସ୍ ବଡି ଇନସ୍ପେସ ଥିଲା, କି ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାକୁ କହିବ ତମେ ଆସ ଆମ ସହିତ ଭାଗ ନିଅ, ଇଏ ସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ସ୍କାଇ ରୁଟ୍, ଯୋଉ ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଇଏ, ବିକ୍ରମ, ବିକ୍ରମ 1 କିଏ ଗଲା, ସ୍କାଇ ରୁଟ୍। ଇସ୍ରୋ ବହୁତ ଇଏକୁ ଲଞ୍ଚ କଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଲଞ୍ଚିଂ ଭେହିକିଲ। ତ ଏଇଟା ଇନସ୍ପେସ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦେଇଥିବ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆମର କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ମାନେ କଣ, ଯଦି କିଛିଟା ସ୍ପେସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଏ ତିଆରି କରିବେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ, ଆମ ଇସ୍ରୋ କହିବ ତୁମେ ମତେ ଏଇଟା କିଣିକି ଦିଅ ବା ବିକିକି ଦିଅ, ତମେ ଏଇଟା ଅଛି ମୁଁ ତମଠୁ କିଣିବି, ସେଇଟା କିଏ କରିବ, NSIL କରିବ, ଓକେ। ତ ଥ୍ରୋ PSLV ପ୍ରଡକ୍ସନାଇଜେସନ, ଏ PSLV ସେ କାହାକୁ କହିବ, ତୁ ଲିଜ୍ ନେ ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କର, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ହଉଛି ତା ମାନେ। and small satellite technology transfer, ତ also support satellite service, ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ କି ଏଠି NSIL କିଛି କିଣୁନି, ହେଲା। NSIL ତାକୁ ଦେଇ, ସିଏ ତାର ରକେଟ ଲଞ୍ଚ କଲା, ଇଏ ତାକୁ ଆମର ସାଟେଲାଇଟ ଯାକ ଦେଲା, ସିଏ ତାର ଲଞ୍ଚ କଲା। ତ ସେଇଟା ଇନସ୍ପେସ କରିବ, ଓକେ। ତ ଲିବରାଲ FDI ପଲିସି ଆମର ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମର 2023 ରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କରାହେଇଛି କଣ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ, କଣ ନା 74% ଅଟୋମେଟିକ FDI in satellite manufacturing and operation, 49% automatic FDI in launch vehicles and space ports, ଆଉ 100% FDI in manufacturing of satellite components and subsystem। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି, ସେ ପୁରା 100% ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିଛି, ଓକେ। ସାଟେଲାଇଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସିଷ୍ଟମ ପୁରା 100% ତିଆରି କରିପାରିବେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ଆଉ ସ୍ପେସ ଫୋର୍ସରେ 49% ସେମାନେ କରିବେ, ଆଉ 51% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇସ୍ରୋର ରହିବ। 49% ଅଟୋମେଟିକ FDI ସାଟେଲାଇଟ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଆଣ୍ଡ ଅପରେସନ, ସାଟେଲାଇଟ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂରେ 74%, ଓକେ। ଏମିତି ସବୁ ଗଲା, ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ ଟିକେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଜାପାନ, ଆମର ଯୋଉ E20 ଟ୍ରେନ ଆଉ ଯୋଉ ହାଇ ସ୍ପିଡ ଟ୍ରେନ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ମୁମ୍ବାଇ ଟୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଚାଲିବ,
ତା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଜାପାନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। E20 ବି ଦବ 2030 ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଏଇଟା ଦବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ଇନ୍ ଆଜରବାଇଜାନ inaugurates permanent exhibition on UNESCO World Heritage Sites। ଆମର ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାହା ବି ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଛି ସେଠି ଆଜରବାଇଜାନରେ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେଠି ରହିବ। ମାନେ ସେଠି ଆମର ଟୁରିଜିମ ବଢେଇବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ୟୁରୋପରୁ ଟିକେ ଯିବ। ଆଜରବାଇଜାନଟା କୋଉଠି ୟୁରୋପରେ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ମାନେ କ'ଣ ଏମ୍ବାସିରେ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2026, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ରଥମ କଥା ଅନଲାଇନ ରହିଲେ କିଏ ଆଣୁଛି? ନୀତି ଆୟୋଗ। ସେଥିରେ ଟପ୍ କରିଛି କିଏ? ଗୁଜୁରାଟ, ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କିଏ? ଗୁଜୁରାଟ, ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଗୁଜୁରାଟ ଅଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେଇ ପାଖାପାଖି, ତାପରେ ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଆ, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି 5ରେ, ଓଡ଼ିଶା 5th, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୋର୍ଟ ଅପରେସନ ପାୱାର ସେକ୍ଟର ପାଇଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ଇକ୍ୱିଟି ମୁମ୍ବାଇ କ'ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ନା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟର ପଇସା ସବୁ ଏଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ ପୋର୍ଟ ଅପରେସନ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଏସବୁ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବେ 8ଟା ପିଲାରରେ ୟାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି, 8 ପିଲାର୍ସ। ପିଲାର୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ନ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ 8ଟା ପିଲାର ଅଛି। ଗୁଜୁରାଟ ଟପ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଆ, ଓଡ଼ିଶା। 8ଟା ପିଲାରେ ବେସିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ରିସୋର୍ସେସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି, ଏଗୁରା ସବୁ ଜଣେ ଆରାମସେ ଜାଣିବା କଥା, ଏତେ ଆଉ ମନେ ରଖିବାନି। ଏଇଟା ଗଲା, ଏଇଟା 4ଟା କାଟେଗୋରୀ, 8 ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସ, 4 category state, top performer, front runner, emerging performer ଆଉ aspiring state। 5ଟା ଟପ୍ ପରଫର୍ମରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବି ଅଛି, ହେଲା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 15 ଷ୍ଟେଟ୍ ହଉଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟ ରନର କାଟେଗୋରୀ, ଏଥିରେ 15ଟା, ଏଥିରେ 5ଟା, 8ଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମର କୋଉଠି ଏମର୍ଜିଂ କାଟେଗୋରୀ, 8ଟା, 15 5 20 8 28ଟା ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁଟି ରହିଗଲେ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସିଇଓ ଅଫ୍ ନୀତି ଆୟୋଗ କିଏ? ନିଧି ଛିବର, ମନେ ରଖିବେ, ନିଧି ଛିବର। ଏଇଟା କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା, ଆମର ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ଲାନିଂ, ଇକୋନୋମିର ସିଲାବସରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ତ ନୀତି ଆୟୋଗଟା ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ପରେ, ତ ତାର ଏମିତି ଫାକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅ, ନୀତି ଆୟୋଗର ନିଧି ଛିବର, ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କାଠୁଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛି, ରିନେମ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ମାର୍ଟିନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସୁନୀଲ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ, କାଠୁଆ ଷ୍ଟେସନ। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମନେ ନ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲା। ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଆକ୍ସିଲେରେଟ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନୋଭେସନ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚରରେ, ହେଲା। ଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି? ଆପ୍ରୁଭଡ ଦ ଆଗ୍ରି ହାକାଥନ୍। ଆଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ହାକାଥନ୍ ମାନେ ଏଇ ସବୁବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଆଇ ୟୁଜ୍ ଆଜି ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ୍ ସ୍କିମ୍, ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କରିବ ଆଗ୍ରିକଲଚରକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ହେଲା। ଆମର ସେଇଠି ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକି ଆଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି କିଛିଟା ଗୋଟେ ଆମର ମରାଠାୱାଡ଼ା ଅଛି, ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆମର ତ ମରାଠାୱାଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଦର୍ଭ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଡ୍ରଟ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଏରିଆ, ସବୁବେଳେ ଏଠି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ହାଏଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ, ହେଲା। ସବୁବେଳେ ସେ ଚାଷୀ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉଥିବ, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଲେ ଏଇଠି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତ ପୁରା ଉପରେ ଏମିତି ଅଛି ନା, ସେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟର ୱେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ସେଠି ବର୍ଷା ହୁଏନି। ଯାହା ଟିକେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ, ସେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସେ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋନରେ ପଶି ମରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରି ହାକାଥନ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ମରାଠାୱାଡ଼ା ବିଦର୍ଭ ଏରିଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ଟୁଡେ ଆନାଉନ୍ସ ଅଲମ୍ପିକ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, କିଏ ସବୁ? and Lovlina Borgohain, India's flag and baton bearer, opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଆମର ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନ୍ ଯୋଉ ଆମର ଫାଇଟର ବକ୍ସିଂ କରନ୍ତି, ତ ସିଏ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଭାଗ ନେବେ। ତ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ ଜୁଲାଇ 30 ହବ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କିଏ କ'ଣ ମେଡାଲ ଟାଲି କ'ଣ, ଏଇଟା ସରିଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକରେ କଭର କରିଦେବା, ତା ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ବଟ୍ ଏଥିରେ ଜାଣିବେ 10ଟା ସ୍ପୋର୍ଟସ, 9ଟା ପୂର୍ବ 2022ରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ବର୍ମିଂହାମରେ, ତାର ସେଠି 19ଟା ହେଇଥିଲା, ଏଠି 10ଟା, 9ଟା କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି କମ୍ ଯାଇଥିବେ, ମେଡାଲ ଟାଲି କମିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ, ୱାର୍ଲଡର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମଲ୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଠାରୁ। ଏବେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଫିଫା
ଆଉ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଲା, କାରଣ ଏଇଟା ଏବେ ହେଉଛି ଆଉ ଫିଫା ବି ହେଇଛି, ଫିଫାଟା ମୁଁ କଭର କରିବି। ଫିଚରିଂ ଆଥଲେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ 71 ନେସନରୁ ଆଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରୀ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଜ୍। ତାପରେ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନି ଯିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଛନ୍ତି, କମନୱେଲ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ସେମାନେ ହିଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରାଇଟର ମେଲଭିଲେ ମାର୍କସ ରବିନସନ୍ ଆକୁ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବା କାଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ରବିନସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ବି କେତେ ଜଣ ଗୋଲ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ଜିତିଲେଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା 1911ରେ ୟାର ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲା, ଏତେ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଗେମ୍ସ 1930ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ହେଇଛି। ପାଖାପାଖି 2008 ନା 9ରେ ବହୁତ ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ, ମାନେ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ପଡ଼େ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜ ବି କରିଛି। ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦିନୀ ଆଜାଦ, ଏଇଟା ଆୱାର୍ଡ ସେରିମୋନିରେ ଗୋଟେ ଯିବ। ରିସିଭ୍ସ ଭାରତ ସମ୍ମାନ 2024, ଏଇଟା ନାଁରୁ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ସମ୍ମାନ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେନି ଭାରତ ରତ୍ନ, ଆଉ ଏମିତିଆ କନଫ୍ୟୁଜନ ଇଏକୁ ସେ ପକାଏ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ଜାମରେ ରହେ। ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ, ଓ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ ଫୋରମ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଭାରତ ସମ୍ମାନ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଓମେନ୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଦେହରାଦୁନରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏତେ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦିନୀ ଆଜାଦ, ଆଜାଦ କାହିଁକି ନା ସେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଆଜାଦି ପାଇଁ ଇଏ କରିକି ଭାରତ ସମ୍ମାନ ଆଜାଦ, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭାରତ ସମ୍ମାନ ଆୱାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବା। ଭାରତ ସମ୍ମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଅନର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫର ଦେयर ଏକ୍ସେପସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ନେସନ ବିଲ୍ଡିଂ, सोशल डेवलपमेंट, पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, से वुमेन एम्पावरमेंट पाइछन्ती। ओके, एआई एप्रिसिएशन डे, एआई रिलेटेड किछि भी हम पई बहुत इंपोर्टेंट हो जाउछि, आ ओपीएससी टिके टिके हटके न्यूज़ टा टिके पकाए, मेन स्ट्रीम न्यूज़ टा मेनली कहीं पकोनी टिके बेले बेले, तो एटा एआई एप्रिसिएशन डे जुलाई 16 रे अछि बोली ओटा मन रखि दियंतु हैला। recognize the transformative role of AI in driving innovation, shaping society, এটা ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଅରିଜିନ ଏଆଇ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଡେ 2021 ରେ ୟୁଏସ୍ ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଏଆଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନ 1943 ରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଆଇ ମାରିସେଲ ଫ୍ରାଙ୍କେଷ୍ଟାଇନ, ଏଥିକ୍ସ ଡିବେଟ ଫ୍ରାଙ୍କେଷ୍ଟାଇନ, ଏସବୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଆଲାନ ଟର୍ନିଂ, ଏଆଇ ରିଲେଟେଡ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କେତେ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ତ ତାର ଗୋଟେ ଟର୍ନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଟର୍ନିଂ ଟେଷ୍ଟ କଣ ନା, ସେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମେସିନ କି ପଚାରାଯିବ, ସେ କେତେ ଭଲସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ କି କି ସେ କେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଲାନ ଟର୍ନିଂ ଟେଷ୍ଟ ବା ଟର୍ନିଂ ଟେଷ୍ଟ। ସରି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇଣ୍ଡିଆରେ 1960ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ନଲେଜ ବେସ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ 1986 ଆଜ୍ ଏ ମେଜର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବେ, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଜୁଲାଇ 16ଟା ଏଆଇ କ'ଣ ଆପ୍ରିସିଏସନ ଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ନ୍ୟୁଜ ମୁଁ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଖାଲି ସେତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଖାଲି ଦେଇଦେଇଛି ଫର୍ ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ, ଅନଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ମନେ ରଖିପାରେନି ହେଲା। ସେମିତି ସେମିକନ୍ ଟୁ, ଆମର ଏଇଟା ସେମିକନ୍ ଟୁ କ'ଣ, ଆମ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ଯୋଉଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଏମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଯାଉଛି। 2021ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 76,000 crore, ଏବେ କେତେ 1,27,000 crore ହେଲା। 24, 27, 51,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ 1,27,500 crore ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ। ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ତା ବିଷୟରେ। ମନସବଲ ଲେକ୍, ଆଲକାଲାଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫେଡ୍ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍। ଆଉ ଫ୍ରେଶ ୱାଟରରେ ଆଲକାଲାଇନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଖାରିଆ ଅଛି, ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲେଡ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏ ଯାଇକି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗାନ୍ଦରବାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଡିପେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍। ଇଣ୍ଡିଆର ଡିପେଷ୍ଟ କୋଉଟା, ମାନସବଲ ଲେକ୍, ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ ଜେମ୍ ଅଫ କାଶ୍ମୀର ଲେକ୍ସ। କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ଉଲାର ଲେକ୍, ଉଲାର ଏସିଆର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍। ଆଉ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ବି ଏଇଟା ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ରାମସାର ସାଇଟ୍ କ'ଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଉଲାର ଲେକ୍ ଅଛି, ଡାଲ ଲେକ୍ ଅଛି, ଫେମସ ଡାଲ ଲେକ୍, ଆଇକନିକ ଅର୍ବାନ ଲେକ୍। ଏଇଟା ଡାଲ ଲେକ୍ ଅର୍ବାନ ଲେକ୍ ଗୋଟେ, ସେଠି ସବୁ ବୋଟ ଘର, ମାନେ ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯିବ, ସେଠି ଘର ଭଳିଆ ହେଇଛି, ବୋଟରେ ଭାସୁ, ସେଇଟା ତମେ ରହିପାରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ମୁଗଲ ଗାର୍ଡେନ, ଇଏ ସେ ଡାଲ ଲେକ୍ ଟା ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାନସବଲ ହଉଛି ଡିପେଷ୍ଟ। ଆଉ ସୁରିନସାର ମନସାର ଲେକ୍, ତାକୁ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ବି କରାଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ 4ଟା ଲେକ୍ ସେଠି ଅଛି, ମାନସବଲ, ଉଲାର, ଡାଲ ଆଉ ସୁରିନସାର। ଏଇଟା ଦେନ୍ 19 ତାରିଖର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ଆମର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମନେ ରଖିବେ।
ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର ଜାପାନ ଓପନ୍ 2024 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ହେଲା। ଜାପାନ ଓପନ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯଦି ଜିତିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା। ଚାଇନା, ଜାପାନ, କୋରିଆ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ଲିଡ଼ିଂ ରୋଲରେ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଏଠି ସବୁ ଜିତିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବି। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ 37th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାୟୋଲୋଜି ଅଲମ୍ପିଆଡ଼, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ 3ଟା ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଜିକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ଭିଲନିୟସ୍, ଲିଥୁଆନିଆ। ଏଇଟା କୋଉଠି? ବାୟୋଲୋଜି, ଲିଥୁଆନିଆ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଭର କରିଥିଲି ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ଟା। ଫିଜିକ୍ସ ଅଲମ୍ପିଆଡ଼ରେ ଆମର 5 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ, ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପାଇଥିଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଫିଜିକ୍ସଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଫିଜିକ୍ସଟା ମନେ ରଖିବେ କଲମ୍ବିଆରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବାୟୋଲୋଜିଟା ଲିଥୁଆନିଆ। ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଏଇଠି ଏଇଟା 37th 58th କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଲମ୍ପିଆଡ଼, ତାସ୍କେଣ୍ଟ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ। ହେଲା, ଏ ସବୁ ନାଁ ଦେଇଛି, ମନେ ରଖିଲେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାନି, ବାସ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବା, କାଳେ ଏମିତିଆ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଇଟା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଉଜବେକିସ୍ତାନ। ତ ପିସି, ବିଏଲ୍, ସିଇଓ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ବିଏଲ୍ ଲିଥୁଆନିଆ, କଲମ୍ବିଆ ଆଉ ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଏମିତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କର୍ଡ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଲା? ଦହି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କାଲକାଟା। ହେଲା, ଅମୁଲ ବେଙ୍ଗଲ ଡାଇରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଦିଟା 3ଟା ଜାଗା ତ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହିଁ ଆଣୁଛି ମୁଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଧିକା ଅଛି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ତାକୁ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଡିଫେନ୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଡିଫେନ୍ସ ଆମ ସିଲାବସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଅପରେସନ୍ ଏକ୍ସ ପିଚ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଏଇଟା ଏୟାରଫୋର୍ସ କରେ, ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା, ରୟାଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସ ବେସ୍ ଡାରୱିନରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 20 ଜୁଲାଇରୁ 7 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା 7, 27, 28, 30 ଦିନ ଧରିକି ହୁଏ। ସରି, 20 ଦିନ ଧରି। ପ୍ରିମିୟର ବାଇଏନିଆଲ। ବାଇଏନିଆଲ ମାନେ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାର କମ୍ବାଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ ନେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ନାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଓଭର ଦ ଭାଷ୍ଟ ଅନପପୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆ ନର୍ଦର୍ନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ପିଚ୍ ବ୍ଲାକ୍ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ କରିବା, କେମିତି ଦେଖା ନଉଥିବା ବେଳେ ବି କେମିତି ରାଡାର ୟୁଜ୍ କରିକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ କରିବା, ଇଏ ସେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ସେ ଇଏ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଉପରେ ତା ନା ଏକ୍ସ ପିଚ୍ ବ୍ଲାକ୍। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଫ ୱାର୍ଡ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଉଠି? କାଲକାଟାରେ ହେଉଛି। କାଲକାଟାରେ 2ଟା ଜିନିଷ ହେଲାଣି, ଦେଖିଲେଣି। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଏମର୍ଜିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା କୋଉଠି? ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆମର କାଲକାଟାରେ ଅଛି, ତାରି ଏଠି ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତାରି ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟା 1953ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା ତା ନା, ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାୱାରଫୁଲ ମିଡିୟମ ଟୁ କ୍ୟାରି ଜର୍ନି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ମାନେ କ'ଣ? ତମେ ଗଲେ ସେଠି ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରିବ, ସାଉଣ୍ଡର ଉଦ୍ଭବ କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ। ଏମର୍ଜି ମାନେ ତମକୁ ଏମର୍ଜ କରିକି ଯେତେବେଳେ ରଖିବ, ଇମର୍ଜ କରିକି। ହେଲା, ତ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି, ଅଗମେଣ୍ଟେଡ ରିଆଲିଟି, ସେ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିକି। ମ୍ୟୁଜିୟମ ମାନେ ଖାଲି ବହି ଥିବ, ଥିବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ବାସ୍। କାଲକାଟାରେ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କୋଉଠି? ରାମେଶ୍ୱର ଟୁ ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ 160 କିଲୋମିଟର ଲଙ୍ଗ କରିଡର ହେଉଛି ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି, ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଇକିରି ଯିବ। ହେଲା, କୋଷ୍ଟାଲ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପିଏମ୍ ଗତି ଶକ୍ତି ସ୍କିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ କନେକ୍ଟ 9 ଇକୋନୋମିକ୍ ନୋଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ 5 ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ନୋଡ୍ସ। ତ ଏତେ ନୋଟ୍ ଫୋଟ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ହଁ ପିଏମ୍ ଗତି ଶକ୍ତି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ ଗତି ଶକ୍ତି ଏଇଟା 2021ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। 21 5 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗତି ଶକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ଲାନିଂ, ମାନେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକିଟା, ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମାନେ ବହୁତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅର୍ବାନ ଆଫେୟାର୍ସ ବି ରାସ୍ତା କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରୁଛି। ବଟ୍ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହବ, ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ ଗତି ଶକ୍ତି। ହେଲା, ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ସେଇଟା ମଲ୍ଟି ମୋଡାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ମାନେ ଖାଲି ରୋଡ ନୁହଁ, ରୋଡ, ରେଲ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ୱାଟରୱେ ସବୁକୁ କରାଯିବ। ଧର ପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ପୋର୍ଟକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ତା ରୋଡ କରୁଛି ଏ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସାଡ଼େ ୱାଟରୱେ କରୁଛି ସେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ସେମିତି ନ କରି ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନିଟର କରାହବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏତିକି ରାସ୍ତା ସବୁ ଦରକାର, ଏତିକି, ଏଇଠୁ ଏତିକି ରାସ୍ତା, ସେଇଠୁ ସେତିକି ଇଏ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ କରିବା। ତ ଏମିତି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ହବ, ସେ ହେଉଛି ପିଏମ୍ ଗତି ଶକ୍ତି। ତ ଏମିତି କରି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2021ରେ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଏଇଟା କରିବ। ହେଲା, ଆର 6ଟା ପିଲର ଅଛି, ସେଟା ଏତେ ଡିପ୍କୁ ଯିବାନି। ତାପରେ ୱାଟର କନଜରଭେସନ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍ସ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍।
ମାନେ ବେସିକ୍ क्वेश्चन କିଛି ପକେଇ ଦେଇପାରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଛି। ୱାଟର କନଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ଆମର ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ 1 2024 କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ 2 2025 କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଜନ ସଞ୍ଚୟ ଜନ ଭାଗିଦାରୀ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ତାକୁ ମିଶେଇ ଦିଆହେଇଛି ଆମର 2026 ଜନ ଭାଗିଦାରୀ ଅଲଗା ଥିଲା, କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍କିମ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିଦିଆଯାଇଛି 2026 ଏବେ। ତାପରେ 8 crore ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡିଜିଟାଇଜେସନ ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ ମିଶନ ଏଇଟା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ ମିଶନ। ତା ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ତ ତାକୁ ଡିଜିଟାଲ କରାହବ, ପ୍ରିଜର୍ଭ ଆଉ ଡିଜିଟାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସ୍କିମ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଥିଲା, ବଟ୍ ଆମର ଦରକାର ଜ୍ଞାନ ଭାରତମ ମିଶନ। ଦେନ୍ ମନସୁନ ସେସନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ମନ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପଲିଟିର ରିଭାଇଜ କ୍ଲାସ କରିବେ ହେଲା। ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକି ଆସିଯିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେସନ ମନସୁନ ସେସନ କେବେ ହବ ମନେ ରଖିବେ, ମନସୁନ ସେସନ 20 ଜୁଲାଇରୁ, ନାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସରି 20 ଜୁଲାଇରୁ 13 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏ ହବ। ଅଗଷ୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର ଦ ଡେ ଏମିଡ୍ ଅପୋଜିସନ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ତ ସେ ଆଜି ଆର୍ଜେଣ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା ଯୋଉ 20 ତାକୁ କାଲି ଯାଏ, ତ ସେଇଟା ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ କରାଗଲା ସେଟା ହଉଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟ। ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ପୁରା ଧର ତାର କାମ ଜାମ ଯାହା ବି ଆମର ଗୋଟେ ପାସ୍ କରାହେଇଥିବ, ଏଇଗୁରା ହିଁ ବିଲ୍ ଗୁରା ପାସ୍ ହବାର ଅଛି, ସେ ସବୁ, ତ ସେଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସେଇଟା ହବ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ଡାଏ। ଧର ଆମର 10 ଅଗଷ୍ଟରେ କାମ ସରିଗଲା, ଆଉ ତ 3 ଅଗଷ୍ଟ ଅଛି ନା, କ'ଣ ହବ ସେ ତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ଡାଏ କରିଦେବେ, ସାଇନ୍ ଡାଏ କରିଦେଲେ ପୁରା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ପାସ୍ ହେଇଛି 13 ଜୁଲାଇ ଯାଏ, ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏ, ସେ କ'ଣ ହବ ନା 13 ଅଗଷ୍ଟରେ ରହିଲା, 13 ଅଗଷ୍ଟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ କିଏ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 20 ଜୁଲାଇରେ। ତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଆର୍ଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୋସନ ଆଉ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ଡାଏ, ତ ସେଇଟା କ୍ଲାରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ରିଭାଇଜ କରିବେ ମୋର ପଲିଟି କ୍ଲାସ୍, ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ବସି ଦେଇଥିଲି। No decision taken to increase ethanol blending in petrol beyond 20%। ଏବେ ତ E20 fuel mandatory କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଚାଲିଛି କହୁଛନ୍ତି E30 E95 P90 କରିବେ, ସେଇଟାକୁ ମନା କରାହେଇଛି, କିଛି ଯେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2001ରୁ ଚାଲିଲାଣି, ମନେ ରଖିବେ, ଏବେ ନୁହେଁ, 2001ରୁ ଚାଲିଲାଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତ ସେବେଠାରୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଆମର ସମନ କରନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ସମନ କରିବେ କେତେ, ଆର୍ଟିକିଲ 85 ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, 85ରେ ମାନେ ସମନ କଲେ ତ 20 ଜୁଲାଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ମିନିଷ୍ଟର ପଲିସି ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଜିଓଥର୍ମାଲ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ପୁଗାଭାଲି ଲଦାଖ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ମେଗାୱାଟ ଜିଓଥର୍ମାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଆମର ଜିଓଥର୍ମାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ଅଛି, ଦି ତିନିଟା, ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି, ତାପରେ ତପ୍ତପାଣି ଅଛି, ତପ୍ତପାଣି ଗଜପତି ନା କ'ଣ, ତ ସେମିତି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଜିଓଥର୍ମାଲ ଏଠୁ ପାୱାର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରାଯିବ କୋଉଠି, ପୁଗାଭାଲି ଲାଦାଖ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଁଟା, ଲାଦାଖର ପୁଗାଭାଲି, ଲାଦାଖ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ, ତାର ପୁଗାଭାଲିରେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ପାଣି ତାତୁଛି, ହିଟ୍ ହେଇପାରୁଛି, ସେ ହିଟ୍ରୁ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା କ'ଣ ମାନେ ଏନର୍ଜି, ତ ସେଇଟା ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିରେ ଯିବ। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କରାହେଇଛି କୋଉଠି, ପୁଗାଭାଲି ଲାଦାଖ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାବିନେଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ସ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ, ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ ୟୁସିସି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 44ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ ଲେନ୍ଥଲି କରିଛେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କିଏ କରିଛି, ଆମର ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କରିଛି, ଆର୍ଟିକଲ 4 ପାର୍ଟ 4 ଅଫ ଡିପିଏସପି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଆ ତ କରିଥିଲା, ଗୋଆ କିନ୍ତୁ ଗୋଆରେ ଯେହେତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶାସନ ଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ସିଭିଲ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ସିଭିଲ ମ୍ୟାଟରରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡରେ, ସିଭିଲ କୋଡ ମାନେ ସିଭିଲ ଜିନିଷ ଗୁରା, ସିଭିଲ ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାରେଜ ଜିନିଷ, ଆଉ ଇନହେରିଟାନ୍ସ, ତମ ଜମିପଟା କେମିତି ରହିବ, ଆଡପସନ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରା ସେଥିରେ ଡିଲ୍ କରାଯାଏ ହେଲା। ତ ଗୋଆରେ ସେଟା ଅଲରେଡି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆମର ମନେ ରଖି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି ହେଲା 2024ରେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବେ ପାସ୍ କଲାଣି, ଗୁଜୁରାଟ ସେମିତି କରିଦେଇଛି, ତ ଏମିତି ସବୁ ଏଇଟା ମନେ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତାର ପାସ୍ କରିଛି, ମାନେ କରିବ ବୋଲି ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବେ କଲା, ମନେ ରଖିବେ। ଗୁଜୁରାଟ ବ୍ୟାଗ୍ସ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଲିଡରସିପ ଆୱାର୍ଡ 2026, ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଲିଡରସିପ ଗୁଜୁରାଟ କରିଛି। ତ ଫର ହର୍ଟିକଲଚର, ଆଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ସେ ନେଇଛି। ଆଗ୍ରିକଲଚର ଲିଡରସିପ କନକ୍ଲେଭ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଟ ଆୱାର୍ଡ ନେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରୁ କେତେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ହିନ୍ଦୁରେ ଏତେ ସବୁ ଦେଇଛି। ବିକ୍ରମ 1 ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଡେଭଲପଡ ଅର୍ବିଟାଲ ରକେଟ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିକ୍ରମ ଆଉ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଡେଭଲପଡ ଆମର ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ପେସ୍ ଯେତେବେଳେ କହିବି, ଏଇଟା ରକେଟ, ଏଇଟା ହେଲା ରକେଟ, ଏଇଟା ରହିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାର ଯୋଉ ଟିପରେ ଥାଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ସାଟେଲାଇଟ।
ଏଇଟା ହେଲା ରକେଟ୍। ରକେଟ୍ ଏଇ ସାଟେଲାଇଟକୁ ନେଇକି ସ୍ପେସରେ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ, ଏଇ ରକେଟ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଅର୍ବିଟାଲ ରକେଟ୍। ଏଇଟା ସାଟେଲାଇଟ୍ ନୁହଁ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ମିଶିକି ଥାନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ପେ ଲୋଡ୍ସ। ତା ଦେହରେ ପେ ଲୋଡ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପେ ଲୋଡ୍ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ବାଇ କସ୍ମୋ ସର୍ଭ ସ୍ପେସ୍, ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୋଲାରସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବାଇ ଗ୍ରାହ ସ୍ପେସ୍, ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବାଇ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍, ଏମ୍ବ୍ରାସ୍, ସୋଲାରସ୍, ସ୍କୋପ୍, ଏସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଉଛି କୋଉଥିରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ମିଶନ ଆଗମନ ଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ନାଁଟାରେ ହିଁ ମନେ ରଖିବେ, ମାନେ କି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଇଟା କ'ଣ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ କରାହେଇଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡରେ ଥାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ କିଏ, ଆମର ୟୁଏସଏ କରିଛି ଆଉ ଚାଇନା କରିଛି ହେଲା। ୟୁଏସଏ ଚାଇନା ପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇଟାରେ ଜାଣିବାର ଅଛି 3 ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ। ତ ଆର 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ଧର ହେଲା ରକେଟ୍ଟା ଗଲା ଉପରେ, ଏଇଟା ରକେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ 3ଟା ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିବ, ଏଇଟା 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 ସଲିଡ୍ ସଲିଡ୍ ସଲିଡ୍, ଏଇଠି ଥିବ ଲିକ୍ୱିଡ୍। ଇଏ ଜଳିଗଲା, ଇଏ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଗଲା ଅଧା ବାଟ ଯାଇକିରି। ଇନିସିଆଲି ବହୁତ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଦରକାର, ବହୁତ ଏନର୍ଜି, ତ ସଲିଡ୍, ତାପରେ ଟିକେ ଦରକାର ସଲିଡ୍, ତାପରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍। ତ 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବିକ୍ରମ1, ସତୀଶ ଧାୱନ ଆମର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି କୋଲାବୋରେସନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କଲା କିଏ, ବିକ୍ରମ1 ଆମର ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ। ସେ ୟୁଜ୍ କଲା କ'ଣ, ଆମର ସତୀଶ ଧାୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା। ଏଇଟା କାହାର, ଏଇଟା ଇସ୍ରୋର। ଇସ୍ରୋ ତାକୁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ଦେଲା, ତୁ ୟୁଜ୍ କରେ ଆଉ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ତ ଏଇଟାକୁ କିଏ ଡିଲ୍ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ଆମର NSIL ୟୁଜ୍ କରିବ। ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଆମର କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ମ, ଏତିକି ତାକୁ ପଇସା ଦେବୁ, ତୁ ଏତିକି ଆମର ତୁ ତ ରକେଟ୍ ଯାହା ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ କର। ତ ଏଇଟା NSIL ବୁଝିବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍। ତାପରେ ଏଇଟା 4 ଷ୍ଟେଜ୍, 3 ଷ୍ଟେଜ୍ ସଲିଡ୍, 4th ହେଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ୍। ଏଇଟାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମିଶନ ଆଗମନ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଛି, ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ଇସ୍ରୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପବନ କୁମାର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ନାଗା ଭରତ ଡାକା। ସିଏ ଯାଇକି ସ୍କାଇ ରୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। କମର୍ସିଆଲ ଭାଇବିଲିଟି ଇନ୍ ଷ୍ଟିପ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ, 2 ମୋର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏତେ ସବୁ ଆମର ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଇନ୍ ସ୍ପେସ୍, NSIL, लो ଆର୍ଥ ଅର୍ବିଟ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଆର୍ଥ ହେଲେ ଆରି ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଏବେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ପଢେଇବି ଚାଲିଛି। ତ ତାରି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ମାନେ ଏଇଟା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ହିଁ ଏଇଟା ପୁରା ପାଖରେ ଇଏ କରନ୍ତି, 160ରୁ 2000 କିଲୋମିଟର ଆଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରେ। ଓକେ, ତାପରେ earlier Vikram S was India's first private sub-orbital launch. Vikram 1 ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅର୍ବିଟାଲ ଲଞ୍ଚ, ସବ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଲଞ୍ଚ ବି ଗୋଟେ କରିଛି, ଟେଷ୍ଟ କରାଉଥିଲା ବିକ୍ରମ ଏସ୍। ତ ଏବେ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ଭେନେଜୁଏଲାର ଟୁଇନ୍ ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ଟଲ୍ 5000 ଲୋକ ସେଠି ମରିଗଲେଣି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ରେ କଭର କରିଥିଲି ଭେନେଜୁଏଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଠି ଦେଖିଦବା, ରିଭିଜନ କରିଦବା। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେନେଜୁଏଲାରେ 2ଟା ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ହେଲା ୱିଦିନ୍ ଏ ମିନିଟ୍, ପୁଣି 7.2, 7.5 ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଦେଇଥିଲି ଅଲରେଡି ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍, ତାକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭେନେଜୁଏଲା କାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଭେନେଜୁଏଲା, ହଁ କି ନାଇଁ। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରେବିଆନ୍ ପ୍ଲେଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୟାରେବିଆନ୍ ପ୍ଲେଟୁଟା ଯାଉଛି ଆଡକୁ, ଏଇଠି USA ଏଇଟା ଯାଉଛି ଏଇଟା ଆଡକୁ, ବା ଏଇଟା ସ୍ଥିର ଥିଲେ ବି ଏଇଟା ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମନେକର ସ୍ଥିର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବାଉଣ୍ଡରୀ କୋଉଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। ଇଏ ଯଦି ଆଡକୁ ଆଉ ଇଏ ଆଡକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବାଉଣ୍ଡରୀ। ପ୍ୟାରାଲାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କନଭର୍ଜ ମାନେ ଏଇଟା ଆଡକୁ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା କନଭର୍ଜ, ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ଆଡକୁ ଉଲ୍ଟା ଯିବ ଡାଇଭର୍ଜ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ନାଜକା ପ୍ଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲା। ନାଜକା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ସାଉଥ ଆମେରିକାଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଏ ତା ତଳେ ଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆଣ୍ଡିଜ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ମାଉଣ୍ଟ କୋଟୋପାକ୍ସି ଏରିକା ସବୁ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ଜୋନ୍, ଏଇଟା କ'ଣ କନଭର୍ଜେନ୍ସ। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାଜକା ପ୍ଲେଟ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍। ତ ଏଇଠି କ୍ୟାରିବିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ପ୍ଲେଟ୍। ତାପରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଠି ସବୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସବୁ ମାର୍କ କରାହେଇଛି, ଏଇଠି ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସେନର ଏଠି ସବୁ ଏଇଠି ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡରୀ, ଏଇଟା ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ୟୁରେସିଆନ୍, ଏଇଟା ୟୁରେସିଆନ୍, ଏଇଟା କନଭର୍ଜେଣ୍ଟ। ତ ଏଠି ଛୋଟ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ରିଫ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିଲେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଏଠି ଟିକେ ମାର୍କ କଲେ ହବ। ମେଜର ପ୍ଲେଟ୍ 1, 2, 3,
4 5 6 जोटा कि एटा 7 नंबर तो 6टा एठी आ माइनर प्लेट सब जा कोठी एटा सब माइनर प्लेट देखंतु मु एठी कर दउची माइनर प्लेट एठी 1 1 एठी 2 3 एठी मु लिखुची 1 2 3 एठी रहला 3 आ एटा तो सब मेजर पळेले एठी 4 आ इंडियन टा होची 5 आ एटा फिलिपिनो 6 6 एमती आहुरी एठी ଏଠି 7 ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଏଟା ୟୁଏସଏ ର ଏଟା ୟୁଏସଏ ର ଏଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ସାନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆସ୍ ଫଲ୍ଟ ହେଲା ଫଲ୍ଟ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ପେସିଫିକ ପ୍ଲେଟ୍ ଟୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଓକେ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଉ ରିଙ୍ଗ ଅଫ ଫାୟାର ବି ତାରି ସାଇଡରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ ଫାଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାୱାର୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ନିହାତି ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ୟୁପିଏସସି ୟୁପିଏସସି ସବୁଥିରେ ପଡିବ ଆମର ଜିନ୍ ଟୁ ସୋନିତପୁର ଗଲା ମନେ ରଖିବେ 10ଟା କୋଚ୍ ର ଅଛି 2600 ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଯିବେ ହେଲା ଦିଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାୱାର ରହିବ 1200 ର ଦିଟା ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍ ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହବ ଜର୍ମାନୀ ଫାଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ ପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ହେରିଟେଜ ରୁଟ୍ ରେ କାଲକା ସିମଲା ଏଠି କରିବ ହେଲା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ ଅଛି ଆଉ ନେଟ୍ ଜିରୋ ବାଇ 2070 ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର H2O କୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରିବ ବଟ୍ ତାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ ସେଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯଦି ତମେ ପାୱାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିରୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୁହାଯିବ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2023 ରେ 19,744 କ୍ରୋର ଟାର୍ଗେଟ କଣ 5 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଅଫ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାଇ 2030 ହେଲା ଏଇଟା କରିବ ଆଉ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଜିନ୍ଦ୍ ଟୁ ସୋନିପତ ହରିୟାଣାରେ ଫାଷ୍ଟ କୋଉଠି ହରିୟାଣା ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହାଇ ସ୍ପିଡ ରେଲୱେଟା କୋଉଠି ମୁମ୍ବାଇ ଟୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଜାପାନ ଦଉଛି ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ହଉଛି କୋଉଠି ଆମର ଜିନ୍ଦ୍ ଟୁ ସୋନିପତ ଆଉ ଆଉ ଏଟା ଏଥିରେ ଜର୍ମାନୀ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାପରେ ଜାପାନ ଚାଇନା ୟୁଏସ ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଯୋଉ ଫିଫ୍ଥ ଜର୍ମାନ ଜାପାନ ଚାଇନା ୟୁଏସ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ 5 ନମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ ତ ତାପରେ ସେମିକନ୍ 2 ମୁଁ କଭର କରିଦେଲି ଅଲରେଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିପିଟ ହେଲା ସେମିକନ୍ 2 ରେ 1,27 ଲାख କ୍ରୋର ଆଉ ଫୋନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବଗେରା ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛି ଏତେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫାବ୍ରିକେସନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ATMP OSAT କଭର ବି କହୁଛନ୍ତି OSAT ବି ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ATMP ଫାଷ୍ଟ ATMP ମାନେ କଣ ଆସେମ୍ବଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ମାର୍କେଟିଂ ତ ଏ ଆସେମ୍ବଲ ହବ ଆଉ ଫାବ୍ରିକେସନ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ତିଆରି ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ତ ATMP ଆମର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଥିଲା ଏବେ ଏଥରକ OPSC ନା BPSC ରେ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ସାନନ୍ଦ ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଲା ଆଉ ଫ୍ୟାବ୍ ଟା କୋଉଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାହବ ଡୋଲେରା ସେଇ ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଲା ଆଉ ଏବେ OSAT ଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାହେଇଛି କୋଉଠି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆଗକୁ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ MAITY ଏଟା ଆପଣ ଭାବିଦେବେନି ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ସୋଲାର ସେଇଟା ନୁହଁ MAI ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଏର ଅଣ୍ଡରରେ ତ ତାଇୱାନ କୋରିଆ ସାଉଥ କୋରିଆ ଉପରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଅଛୁ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଦେନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ 131st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଅନ୍ ଡେଲିମିନେସନ ଅପୋଜିସନ ପୁଷବ୍ୟାକ୍ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ବାକି 1% 1 ଭୋଟ ଡେଲିମିନେସନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଉପରେ କରାହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 82 ଆଉ 170 82 ରେ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା ମନେ ରଖିଦେବେ ଏଇଟା ଏଇ କନସେପ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରେ ଆଣିଛି 82 ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି 170 ରେ ହଉଛି 170 ରେ ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ହେଲା 1976 ରୁ 42ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ 500 ଯୋଉ 45 ନା 545 ଫ୍ରୋଜେନ କରାହେଇଛି ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ବାଇ 84 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁ 2024 42ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା 2001 ଯାଏ ସେଟା ଯିବ ବୋଲି 2001 ରେ ସେମିତି କରାଗଲା 84th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟୁ 2 42 ଦୁନି 2 ଦୁନି 4 ଯୋଉ 8 ଇଣ୍ଟୁ 2 84th ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେତେ 2026 ରେ 2026 ଯାଏ ତାକୁ ତ ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଡେଲିମିନେସନ କମିଶନ ହେଲା ତ 131st କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଏଇଟା କରାହଉଛି ତ କେମିତି କଣ କରାଯିବ ଡେଲିମିନେସନ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଆଣିଛି ସେଟା ବିଲ୍ 131st ବିଲରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାହେଇଛି ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ ତାପରେ ହିଜାବୁଲ୍ଲା ହୋଲ୍ଡସ୍ ମାସ୍ ଫୁନେରାଲ ଫର ଫାଇଟର୍ସ ଇନ ସାଉଥ ଲେବାନନ ଏଇଟା ଖାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏରିନାରେ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ ଅଛି କାରଣ ହିଜାବୁଲ୍ଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି ଇମେଜଟା
ଏଇଟା ଅଛି ୟେମେନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଅଛି ଇରାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଏଇ ହେଜାବଲାଟା ୟେମେନରେ ହଉଛି ହାଉଥି ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ସେଠି ହାଉଥି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ, ତାକୁ ଇରାନ ପଇସା ଦଉଛି। ଓକେ, ତ ସିଏ କଣ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଜାବଲା ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଲେବାନିଜ ସିଆ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆର୍ମଡ ମିଲିସିଆ ବ୍ୟାକ୍ ବାଇ ଇରାନ ଆଉ ଆକ୍ସିସ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋମିନେଣ୍ଟ। ତ ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ଏଇଠି ମନେ ରଖିବେ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଠି ୟେମେନରେ ହେଲା ହାଉଦି ଆଉ ଲେବାନନ, ଏଇଟା ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ହଉଛି ଏତିକି, ହଁ କି ନାଇଁ? ଲେବାନନ କାଇଁ? ଲେବାନନ ଥ୍ରୋ ହେଜାବଲା ଏଇଠି ଛୋଟିଆଟା ଏଇଠି ଅଛି ଯୋଉଟା ଲେବାନନ। ତ ଇଏ ଇସ୍ରାଏଲ ତାକୁ ଏଠି ଅଛି ଲେବାନନରେ ହେଜାବଲା, ଏଇଠି ଅଛି ହେଜାବଲା, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କି ଇରାନ, ଇରାନ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଇରାନ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତ ହେଲେ କଣ, ଯେମିତି ଆମର ଚାଇନା ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚେକ୍ ରଖିଛି, ଇଏ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଇରାକ ଏମାନେ ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ପଡୁନି ହେଲା। ତ ଆକୁ ଏପଟରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆକୁ ଏପଟରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଆଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛି। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହେଜାବଲା ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା, ତା ପରଠାରୁ ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଫାୟାର କରି ଚାଲିଛି ଲେବାନନକୁ। ତ ସିଏ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁନି ହେଲା। ଆମର ଇସ୍ୟୁ କୋଉଠି ହଉଛି, ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରେ, ଏଇଠି ଏଇଠି କେମିତି ତେଲ ଆସିବ, ଏଇଟା କାହା କାହା ଭିତରେ, ଏଠି ଓମାନ ଅଛି, ଓମାନ ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ, ତାକୁ ଆମର ୟୁଏସ୍ ଆଉ ଇରାନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଆଡେ ଲାଗିକିରି ଯାଉନି ଆମର, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲେବାନନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତ ହାଉଦି ଲେବାନନ, ଏ ଯୋଉ ହାଉଦି ୟେମେନ ଆଉ ହେଜାବଲା ଲେବାନନ। ତ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି, ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଓକେ, ତ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଲିବାନ ସେମିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ତ ଏମିତି। ତାପରେ ନ୍ୟୁ ମଙ୍କି ସ୍ପେସିସ୍ ଲିକ୍ୱେଲି, ଲିକ୍ୱେଲି ନାଁଟା ହିଁ ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ଲିକ୍ୱେଲି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାମରେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାରେ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦ ହିନ୍ଦୁରେ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଲିକ୍ୱେଲି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍ ୱାର୍ଲଡର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ, କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୋଉଟା, ବ୍ରାଜିଲର ଆମର, ବ୍ରାଜିଲରେ ଅଛି ଆମାଜନ ଫରେଷ୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ ହେଲା କଙ୍ଗୋ ବେସିନ୍, ଏଇଟା ଗଲା। ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଫର୍, ଦେନ୍ 20 ତାରିଖର ନ୍ୟୁଜ୍, ଯାହାକୁ ଟିକେ ହେଭି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରି ପଜ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ, ବେଶୀ ମାନେ ଲୋଡ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟିସନ୍ ମାର୍କ୍ସ ପ୍ରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କନଫରେନ୍ସ ଏତିକି, ଏଥିରେ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କାହିଁକି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ମିଶନ, ଏଇ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ମିଶନ ଉପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ରେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଛି। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାହେଇଛି 100 ମିଲିୟନ ଟନ୍ କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ କାପାସିଟି ବାଇ 2030। ନର୍ମାଲି ଆମେ କ'ଣ କୋଲ୍ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁ, କୋଲ୍କୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ବର୍ନ କରିବୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲସ୍ ହୁଏ। କୋଲ୍ର ହିଟ୍ ତ ବହୁତ କାପାସିଟି କମ୍, କୋଲ୍ର ମାତ୍ର 30-40% ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛୁ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ବଟ୍ ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଅଳିଆ ଜିନିଷ ଯାକ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଖାଲି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନର୍ଜି ମାନେ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସିଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେଠି ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା କୋଲ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ମନେ ରଖିବେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ସିନ୍ ଗ୍ୟାସରେ କ'ଣ, CO ପ୍ଲସ୍ H2O, CO ପ୍ଲସ୍ H2 ସେଥିରେ ଥିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଥିବ ସିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ତ ଏଠୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ତ ଆମେ ଇଏ କରିବା ମିଥାନଲ୍ ଆଉ CO ପ୍ଲସ୍ H2 ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ WTO ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଫିସେରୀ ସବସିଡି, ଫିସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବସିଡି ଦିଆହେଉଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହେଲା। 12th WTO ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କନଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଜେନେଭାରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ କୋଉଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ, ନାଇଁ ସରି, WTO ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିସେରୀ ସବସିଡି ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଜୁନ୍ 2022ରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ଏଇଟା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉପରେ WTOର ଫାର୍ଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା 2022ରୁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଫୋର୍ସ ହେଲା 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025, ଏଇ ଆର ବର୍ଷ ହିଁ ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ 123ତମ ମେମ୍ବର ଭାବେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କଲା। WTO ଫିସେରୀ ଉପରେ WTO 1995ରେ ହେଇଥିଲା, ତା ଆଗରୁ GATT ଥିଲା, ଏଇଟା 1945ରେ ହେଇଥିଲା। GATT 1995ରେ WTO ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ବାକି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ମେମ୍ବର ହେଇଯାଇଛି 123ତମ ମେମ୍ବର ହେଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଇଟା ମୁଁ ଇକୋନୋମିରେ ମୁଁ ନିହାତି କହିଛି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବି କହିଛି। ଆମର କ'ଣ, ଆର ବେସ୍ ଇୟର୍
चेंज करिकरी कराला 2022-23 को आउ कहार 22-23 को कराई एटा आप मते कमेंट रे कहंतु मु बारंबार कहिछि कहार सब बेस ईयर चेंज हेछि एटा को मते कहबे कहार कराई को ईयर को कराई एटा रिवाइज कर दबा एटा रिवाइज एटा करंट नुहे एटा मु रिवाइज करूछि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ताको करूचंती डीपीआईआईटी अंडर रे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर आउ हमर जीडीपी किए करे आउ हमर सीपीआई किए करे डब्ल्यूपीआई किए करे एटा भी आपण रिवाइज करंतु मु ऑलरेडी मो इकोनॉमिक क्लास रे भलसे कहिछि सब बेले करंट अफेयर कहूछि एटा को तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिबे फास्ट एतले बेस ईयर रिवीजन रे तापर फास्ट आसीछि हला माने एटा आउ ओनली रॉ कोल न्यू सीरीज रे रॉ कोल को रखा है कोल माइनिंग वास्ट कोल ये सब कटि दिया है तो ये सब बेसी किसी हम जाने दरकार नहीं तो से एते बड़ न्यूज रे किछि हम पढियानी बस एतिकी पढतबा आपेडा गोटे बॉडी अछि हला एग्रीकल्चर प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हमर फास्ट एक्सपोर्ट ऑफ 24 टन फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज फ्रॉम उत्तराखंड टू इराक मन रखिबे फ्रोजन फ्राइज हमें फर्स्ट टाइम पे उत्तराखंड रो इराक को गला आपेडा से तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रमोट करिया पे अछि तो से कला एटा कोठु जाईची कोन जाईची एटा इंपोर्टेंट हम पे एटा मन रखिबे उत्तराखंड रो गला फ्रोजन माने हम फ्रेंच फ्राइज गला कोठी इराक को नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मिस मैपिंग एटा थ्रू मेरी गांव मेरी धरोहर ना ही देखो बढ़िया अच्छे मेरी गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव अंडर विलेज लेवल कल्चरल मैपिंग अक्रॉस द कंट्री माने छोटे छोटे विलेज रूरल एरिया रे कोन सब कल्चर अछि जेने हम राजगांगपुर रे अछि पुरी रो कोन एप्लिक वर्किंग जो तापर पिपली चांदुआ से सब विलेज लेवल तो ताकू मैपिंग करा जिबा आरी अंडर रे कल्चरल मैपिंग अंडर रे मेरी गांव मेरी धरोहर तो सेटा खाली न्यूज रे थिला ए स्कीम टा विषय कहया पे मु एटा करछि तापर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इंडिया थ्रॉट्स इलीगल ट्रैफिकिंग 12 कोर यार इंपोर्टेंट होची कोन एटा गोटे बॉडी अछि सॉरी एटा गोटे बॉडी अछि आउ थार्माडोल हाइड्रोक्लोराइड एटा गोटे होची कोन आ कोन फाइटर ड्रग एटा मन एटा गोटे नारकोटिक सब्सटेंस कहा अंडर रे ऑपरेशन वज्र ते ऑपरेशन पड़ी जाई पारे तो एति के होची न्यूज ऑपरेशन वज्र थार्माडोल हाइड्रोक्लोराइड फाइटर ड्रग तो कहउछंती दरिछि के सीबीएन आउ किछ बेसी दरकार नै तापर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बेंगलुरु ए दरकार नै महुआ होल्ड्स नेशनल इंट्रोडक्शन 75 अमृत सालो एक्विफायर मैनेजमेंट सिस्टम अमृत स्कीम विषय रे टिके कहया पे आ एटा सालो एक्विफायर मैनेजमेंट विषय कहया पे ही मु एटा करछि एटा को करंट न्यूज धरिबेनी एटा स्टैटिक रिवीजन सब केते डरंतुनी स्टैटिक कोन हला प्रथम हला एक्विफायर कोन एक्विफायर होचे हम जो पानी पिउछु नळकूरु एटा हला धर पृथ्वी माने क्रस्ट एमती सब माटी लेयर हेकी अछि ना पानीटा जनरली गोटे जगह एमती स्टोर हेकी थाए माटी तळे पानी वाटर माने एटी केमिति ना ए वर्षा जल सीप हेकी एटी फाटो अछि एटी पानी उरा रहिछि हम एमती नळकूप पोतिले एटी नळकूप बसैकी पानी मारिकी पिउछु ହେଲା ତ ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ଏଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ୱିଫାୟର ସାଲୋ ଆକ୍ୱିଫାୟର କଣ ନା ମାଟି ପାଖରୁ ଯେ କମ ହାଇଟ ରେ ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରାଯାଉଛି ଅମୃତ ଅମୃତ କଣ ଅମୃତ ହଉଛି ଅଟଲ ମିଶନ ଫର ରେଜୁଭିନେସନ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ତା ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଅମୃତ ଏସବୁ କିଛିଟା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ମାନେ କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନିଆ ହବ ସେଥିରେ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପଇସା ମିଶେଇକିରି ସେଇଟା ଡେଭଲପ କରିବେ ତ ଆଗରୁ ସେମିତି 100ଟା ଅମୃତ କିଛିଟା ଅର୍ବାନ ଏରିଆକୁ ଧରା ହେଇଥିଲା ତ ସେ ତାରି ଅଣ୍ଡର ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖିଛି ତାପରେ ମିଟିଗେଟିଂ ଦ ଅର୍ବାନ ହିଟ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୋ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ରିଭାଇଜ କରିବେ ସେଠି ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଢଉନି ବହୁତ ସେ ବିଷୟ ଅମୃତ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ सोशल सिक्यूरिटी फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर थ्रू एथिरे ଆଉ କିଛି କହିନି ଏଠି କମ ପାଇଁ କରିଛି ମୁଁ ଇ ଶ୍ରମ पोर्टल ପାଇଁ ଏଟା କରିଛି ଏଟା ବି ଷ୍ଟାଟିକ ମାନେ करंट अफेयर्स लिंक्ड ଷ୍ଟାଟିକ ଏଟା ଆଗରୁ ऑलरेडी न्यूज रे बहुत आगରୁ ଅଛି ଇ ଶ୍ରମ पोर्टल गोटे ଅଛି ଏଥିରେ इंपोर्टेंस ଟା बुझंतु ଆପଣ मे भी जानथिबे କିଛି कोन କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ लिंक କରୁଛି ठीक ଇ ଶ୍ରମ पोर्टल रे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हमर वर्कर केते प्रकार हम देखिबा दी प्रकार गोटे अछि ऑर्गेनाइज्ड और अछि अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज कोटा काहो कोया जे सैलरी पाउचंती तांकर सोशल सिक्यूरिटी माने पेंशन अछि आउ किछु गोटा
पेंशन थाई पारे न थाई पारे किंतु ऑर्गेनाइज सेक्टर सहित से रेजिस्टर होइचंती प्राइवेट हेले भी पेंशन न हेले भी तांकर गोटा पे बिल होउथिबो देखिबे मंथ को मंथ पे तांकर सैलरी हिसाब रे मिलुची अनऑर्गेनाइज सेक्टर तांकर किछि नै ना तांकर सोशल नो सोशल सिक्योरिटी किछि नै तांकर आर एग्जांपल कोन देखो ये देती ई श्रम पोर्टाल क्या अंडर लेबर आउ एम्प्लॉयमेंट अंडर हो ई श्रम पोर्टाल केबे 2021 26 अगस्त तो यहाँ कौन हम यहाँ बहुत इंपोर्टेंट एथिपाई 26 अक्टोबर 26 अगस्त आमर 2026 को 5 वर्ष हो जाଉଛି 5 इयर्स तो से यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए कम्प्रिहेंसिव नेशनल डाटाबेस माने रहिबो कहा पई प्लेटफॉर्म वर्कर्स माइग्रेंट वर्कर्स register unorganized worker including gig workers और प्लेटफॉर्म वर्कर गिग इकोनॉमी के गिग इकोनॉमी माने टोटल जते को अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो माने ए डिलीवरी बेस्ड करजंती प्लेटफॉर्म और गिग इकोनॉमी माने सेम यूज करा जाय पाए काहे कि ना हमर स्विगी जोमाटो एमाने जो सब एम्प्लॉय ये कौन करछन गाड़ी धरी जाउछन ना तांकर किछि तांकर सहित सोशल सिक्युरिटी अछि ना किछि अछि खाली जोमाटो कहबो तुम बाहर जा तुम बाहर गेला हैला जेंति तांकर एम्प्लॉय न हो बाहर गोटे खाली पैसा नै दिन को गोटे डिलीवरी पे पैसा नउछंती बस एतिकी तांकर किछि कनेक्शन नै ता सहित तो ता कहउछन प्लेटफॉर्म बा गिग इकोनॉमी माइग्रेंट तो जे गोटे जगह जे अन्य जगह काम करछन तो से समस्त आर अंडर आछंती अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोली मन रखिबे ताको पे ई श्रम पोर्टल से मन रजिस्टर करिवे तापरे आउ किसी नहीं स्माइल स्कीम ये सब स्कीम को मुझे कुछ स्माइल आर फुल फॉर्म टा मन स्ट्रेंथेन्स इंडियाज कमिटमेंट टुवर्ड विकसित वृत्ति मुक्त भारत माने भिकारी वृत्ति माने भिकारी स्माइल किए हसीबे ना भिकारी माने हसीबे तांकर फुल फॉर्म टा कोन रहला सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एर नार किछि जणा पड़नी मार्जिनलाइज किए मार्जिनलाइज इंडिविजुअल माने जे भिकारी भी कम मागुचंती तांकर डिग्निटी आ सस्टेनेबल लाइवलीहुड सपोर्ट तांको दिया जिवो द अम्ब्रेला स्कीम इनक्लूड सेंट्रल सेक्टर माने पूरा यूनियन सेंटर दबो सब कम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन माने जे भिकम होचन ताको नबो तांको किछि ता देह भलो करिवो तांको ट्रेनिंग फेनिंग दबो तो सेटा एक्ट ऑफ बेगिंग को ये ट्रांसफॉर्म लाइफ तो रिहैबिलिटेशन स्किल डेवलपमेंट तांको स्किल दबो तांको पढ़ेबो किछि गोटा दबो तांको हेल्थ केयर काउंसलिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सब स्माइल अंडर जाउ तो स्माइल टाको मन रखिबे एटा कोन हला स्माइल हला स्माइल बिकरिंग पर स्माइल बिगारी नेशनल पोर्टाल गोटे नेशनल पोर्टाल करा है जो कि से रेजिस्टर भी करेंगे करदे बेटर कि ऑल ओवर इंडिया रे बेगार बेगार करछन तांको सब सेठी करूथले तांको रिहैबिलिटेट करा बेहतर करा तापरे मॉनिटरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गोटे मैंडेट करिछि ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 150 करोड़ रु एबव जीए भी जितने भी ऑल ओवर इंडिया रे सेंट्रल सेक्टर माने सोली सेंट्रल गवर्नमेंट रो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ताकू से गोटे पोर्टल करिछि एटा बहुत इंपोर्टेंट सेटा होछि पैमाना माने को प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग तो यहाँ पैमाना कहते हैं करिछि कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 150 करोड़ रु अधिक जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ताको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सी मॉनिटर करबो एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा यूपीएससी रे भी पड़ी जाई पारे से बड़ा इंपोर्टेंट एटा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड तो पड़ी जाई पारे और ई गवर्नेंस भी रिलेटेड अछि तो हम पई भी इंपोर्टेंट एमओएसपीआई नोडल मिनिस्ट्री फॉर मॉनिटरिंग नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी पई नोडल मिनिस्ट्री एमओएसपीआई किंतु एसडीजी हम इंडिया रे लोकलाइजेशन जो करा होची त करूची कि नीति आयोग किंतु इंडिकेटर फ्रेमवर्क डेवलप करो एमओएसपीआई हम ओडिसा रे प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट हैला मन रखिबे आउ वेरियस इंडिकेटर कंपाइल्स वेरियस इंडिकेटर सेही न्यूज रे ही अछि देखंतु कोन जीडीपी मु जो पचारतिली सीपीआई आईआईपी सब जणे करछु बट डब्ल्यूपीआई करूनी डब्ल्यूपीआई करूनी हमर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी एटा ये करूछु एमओएसपीआई करूछु हैला कंपाइल करूछु एथि मन से कंपाइल करछु बट डाटा आईआईपी एटा की बार कली इकोन ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर तो पब्लिश करूछु हैला तो एटा व्हाइट गोल्ड इंडिया कॉटन स्टोरी एटा गोटे एमती मेंशन अछि तो प्रथम हैला कि कमर्शियल कैश क्रॉप एटा 6 मिलियन फार्मर कपाटा होची हमर कोन खरीफ ओके खरीफ क्रॉप एइथे किछटा जिंस अछि एरिया अंडर कॉटन रे हमर फास्ट हमर सबरो अधिक एरिया वर्ल्ड रे 38% वर्ल्ड कॉटन एरिया हम इंडिया रे अछि प्रोडक्शन रे सेकंड कंजप्शन रे सेकंड एटा इंपोर्टेंट
এটা মনে রাখবে, এটা ইম্পর্ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରି କଲ୍ଟିଭେଟିଂ ଅଲ୍ 4 କଟନ୍ ଭେରାଇଟି। କଟନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ କେତେଟା? 4ଟା, 4ଟା ଜାଗା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି। ଆଉ ବିଟ୍ କଟନ୍ କ'ଣ ନା ଜିଏମ୍ଓ, ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଏଡ୍ କ୍ରପ୍ ଯୋଉଟା। ତ ବିଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଥୁରିଙ୍ଗନେସିସ୍, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏଇଟା ସଏଲ୍ରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଣିକି ତାର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଏଠି ଆମର ଏ କଟନ୍ର ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମିଶା ଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଟ୍ କଟନ୍ ବା ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଏ କରାହେଇଛି। ଜିନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପର୍ପୋଜ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ବଲ୍ ୱର୍ମ। ଏଇଟା କ'ଣ ବଲ୍ ୱର୍ମ ଆସିକିରି କଟନ୍ର ଯୋଉ କପା ହଉଥିଲା ତୁଳା ତାକୁ ଖାଇଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଇଏ ତାକୁ 2002ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ୱାନ୍ ବେଲ୍, ଆମର କଟନ୍ ଯୋଉ ରୋଲ୍ କରାହୁଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ଥିବ, ତା ଚାରିପଟରେ ରୋଲ୍ କରାହେଇଥିବ, ଏମିତି ରୋଲ୍ କରାହେଇଥିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ୱାନ୍ ବେଲ୍। ଓକେ, ତ ୱାନ୍ ବେଲ୍ 170 କେଜି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡରେ କାହାକୁ? ୟୁଏସଏ କୁ ଫାଷ୍ଟ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ୟୁକେ, ଏତେ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ପି କଟନ୍ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ୟେସ୍, ଆମର କଟନ୍ ଯୋଉ ଏମ୍ଏସ୍ପି 23ଟା କ୍ରପ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କଟନ୍ ପାଇଁ ବି ଅଛି। ସିଏସିପି କରେ ଏଇଟା। ଆଉ ବେଶୀ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ। ମିଶନ କେତେଟା ଅଛି? ମିଶନ ଫର କଟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି 2025-26ରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଟନ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କସ୍ତୁରୀ କଟନ୍ ଭାରତ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲା ଆର ବର୍ଷ। କସ୍ତୁରୀ କଟନ୍ ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ। ତ ନା NHAI ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ କରିଛି। ପକେଇଦବ କି କୋଉ ଆପ୍ଟା କରିଛି? ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଏତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା। ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଟ୍ରାଭେଲ ମୋର କନଭେନିଏଣ୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ମୋର କନଭେନିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପ୍ କରିଛି। ସ୍ମାଇଲ ସ୍କିମ୍ ମୁଁ କହିଦେଲି, ରିପିଟ୍ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଡେମ୍ଡ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ଭେସେଲ MV ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଓ yesterday while departing port of Odessa in Ukraine। এটা ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡେସା। ଓଡେସା ନାଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ନା ସହିତ ରିଲେଟିଭଲି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ତ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ଓଡେସାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ୟୁକ୍ରେନରେ ଅଛି। ୟୁକ୍ରେନଟା ବ୍ଲାକ୍ ସି ରେ ଅଛି ଉପରେ। ତ ଓଡେସାଟା ବ୍ଲାକ୍ ସି ର ପୋର୍ଟ ୟୁକ୍ରେନର, ସେଠି ଗୋଲ୍ଡେନ ଲିଓ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ସିପ୍ଟା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଲଞ୍ଚେସ୍ ଅପରେସନ ଜଲ ରାହତ। ଜଲ ରାହତ କାହିଁକି? ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜଲ ରାହତ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫ୍ଲଡ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛି। ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫ୍ଲଡ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସିଏମ୍ ଓମର ଆନାଉନ୍ସେସ୍ ରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡେଥ୍ ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ମାନେ ଦବ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ଯଦି ରେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଡେଥ୍ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଦବ। ସେନେଗାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାରିସୋ ଫାଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇକୋୱାସ୍। ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଆମର OPSC ESO या OCS ରେ ପଢି ସାରିଛି। ଇକୋୱାସ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ୱେଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଆଫ୍ରିକାର ୱେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ସେଥିରେ ଆମର ସେନେଗାଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାସିରୋ ଫାଏ ନ୍ୟୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଖାଲି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇଟା ଇକୋୱାସ୍। ଓକେ, ଆମର ବାୟୋ ଇକୋନୋମି 2035 ପାଇଁ 10 ଇୟର ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ନୀତି ଆୟୋଗ ଲଞ୍ଚ କଲା। ତ ସେখানে ବାୟୋ ଇକୋନୋମି କ'ଣ? ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ବା ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏତେ ବିଷୟ ମାନେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ 2026 ଫର୍ ପେନାଲ୍ଟି ରିଲେଟେଡ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଯୋଉଥିରେ ଅଛି EPFO ତା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏଟା ବି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଠି ପଶିଯାଇଛି। ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଡେ 20 ଜୁଲାଇ। ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଡେ 20 ଜୁଲାଇ। ଏଇଟା ଆମର ଚେସ୍ରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ଏବେ ପାଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଡେ 20 ଜୁଲାଇ। ଆଉ ପିକୋ BWF ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ 2026ଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହବ। ତା ପାଇଁ ମାସ୍କଟ ହଉଛି ପିକୋ ହେଲା। ପିକୋ ହଉଛି ତାର ମାସ୍କଟ। ୱାର୍ଲଡ ଚେସ୍ ଡେ ଏଇଠି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା 20 ଜୁଲାଇରେ ହଉଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏଥିର ଥିମ୍ ହଉଛି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ। ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ 20 ଜୁଲାଇ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସାଇନ୍ ୱିମୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। UN ହାବିଟାଟ୍ ସହିତ UNW, ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ସେଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସାଇନ୍ କଲା ସଷ୍ଟେନେବଲ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଓକେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲଞ୍ଚେସ୍ କୁଶଲ ସେତୁ କୁଶଲ ସାରଥୀ ପୋର୍ଟାଲ ଫର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କିଏ କରୁଛି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କୁଶଲ ସେତୁ କୁଶଲ ସାରଥୀ। କଣ୍ଟ୍ରିର ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନାଇଟ୍ ସଫାରି ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡର 5th ଆଫ୍ଟର ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଚାଇନା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ।
सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया पर नाइट सफारी आमर जूलॉजिकल प्रोजेक्ट एट कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट इन लखनऊ से उत्तर प्रदेश रे कुकरेल नाइट सफारी लॉन्च कराई है। तापरे आउ गोटे इंपोर्टेंट न्यूज एटा कंट्री फर्स्ट गला नाइट सफारी कुकरेल रिजर्व आर वीरमुथु 16th ज्ञानपीठ अवार्ड किए कले बैरामुठु आर बैरामुठु ज्ञानपीठ अवार्ड तो एमती किछिटा करिकरी मन रखि थंदु एटा 1961 रे एस्टैब्लिश हिची आ ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया रा हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन पे दिया अछि बैरामुथु को ज्ञानपीठ बीजे 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 तेंदी बीजे वो नोबेल प्राइज भी कुआ 1965 रे फास्ट दिया शंकर कुरुप को मलयालम रे फास्ट वुमेन 1976 रे आशापूर्णा देवी फास्ट इंग्लिश लैंग्वेज रे अमिताभ घोष 2018 रे ओके 22 टा लैंग्वेज प्लस इंग्लिश टोटल 23 टा 22 प्लस इंग्लिश ये 2013 रे इनक्लूड करा 1961 रु 2013 रे नो नो पोस्टमस मरी जाइथिबो जदि दिया होबनी ला एटा मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट तो एटा से अवार्ड विषय टिके इंपोर्टेंट एबा अवार्ड रो डिटेल टिके पक्के दोछ इंडिया साइलेंट जॉब क्राइसिस जेनजी एम्प्लॉयमेंट विषय डाटा थिला एते किछि दरकार नै हमर तो एटा पीरियडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एटा मु सब कहि दैछि एटा टिके डेमोग्राफी डिविडेंड एटा टिके रिवाइज कर देबे मोर इकोनॉमी क्लासेस रो है ना एटा ब्रिटेन रे पूर्ण प्राइम मिनिस्टर चेंज हेले यूके रे एटा एंडी बुरहाम एटा मन रखे 10 वर्ष रे 7टा प्राइम मिनिस्टर तंग चेंज हि सेलेन रहु हि नंदी तापर 257th कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एटा पढुतला क्वेश्चन मन अछि व्हाट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन माने हमरो एग्जीक्यूटिव एतिरे जो लॉ करिवो माने लॉ पास कर दबो पार्लियामेंट लॉ होची पार्लियामेंट पर तार रूल वगैरह सब करिवो कि गवर्नमेंट तो एबा डिपार्टमेंट जो सब अछि सेटा कोन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एटा जस्ट खाली थ्योरी पे आनी छै माने जिनसटा कांसेप्ट पे मन रखि दंतो बा एटा टिके सर्च करी पड़ दंतो हटी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ताको कंट्रोल किए करे सेटा पड़ितला एग्रीकल्चरल सेंसस 2021-22 एवरी 5 ईयर एग्रीकल्चर सेंसस एवरी 5 ईयर एगरा सब इंपोर्टेंट काहे कि हमर फॉरेस्ट रो आसे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट एग्रीकल्चर सेंसस एमिति सेंसस हमर जनरल सेंसस ता आसे 10 वर्ष एग्रीकल्चर सेंसस 5 ईयर रे आसे हैला स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी मिसी के ऑनगोइंग 11th एग्रीकल्चर सेंसस रेफरेंस ईयर होची 2021-22 हैज बीन कमेंस्ड इन 2022 चाली जेबे 11th ता मन रखिबे तबे सेंति एटा ओटा स्टैटिक जिंस नेचुरल फार्मिंग पई कोन करा हिची मु व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग एटा स्टैटिक नॉलेज पई एटा मु इंक्लूड करिछि एटा करंट न्यूज रे अछि पीआईबी रे मेंशन अछि तो सेति पई एटा को रिवीजन कर दवा पई मु करिछि हला हमर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग 25 नवंबर 2024 रु अछि हला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड माने से यूनियन दबो स्टेट किछि देबे नेचुरल फार्मिंग माने ए नेचुरल देखंतु दीटा जिंस अछि कंफ्यूजन होन से मते गुटा अछि नेचुरल गोटा अछि ऑर्गेनिक नेचुरल माने सेतिरे केमिकल फ्री किछि भी तमे केमिकल जिंस यूज करि परिबो नै सिंपल नेचुरल जिंस सब यूज लाइफ स्टॉक यूज करिवो से सब ऑर्गेनिक माने एटा हम कहू छी नेचुरल फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग रे हमें टोटल माने आर्टिफिशियली किछि जिंस यूज करिबा नै सब नेचुरल जिंस ही हम नेचर रे मिलजे ताको यूज करिबा एटा को मन रखिबे एटा को हाईलाइट करथिले किए कहले सुभाष पालेकर एटा मु एति पई कहू छी से ऑर्गेनिक फार्मिंग कहि कि स्टेटमेंट रे पके दबो ताको टिके मन रखिबे एटा सुभाष पालेकर एति रे कोन हबो ना नेचुरल प्रोसेसेस है एक्सटर्नल आउटपुट किछि नै जहा हमर सेठी अछि ऑर्गेनिक आ भीतर डिफरेंस होछि से ऑर्गेनिक रे माने को हम एतिर भी केमिकल यूज करिबानी एतिर भी यूज करि परिबानी किंतु ऑर्गेनिक रे बाहर जिंस आनि करी लाइक ऑर्गेनिक खत यूज करि परिबा ऑर्गेनिक खत बाहर किनि आनि पके परिबा किंतु नेचुरल रे हम बाहर किनि आनि किछि पकेआनी हम मल्चिंग भी यूज करि परिबा ऑर्गेनिक रे बट एतिर किछि यूज करि परिबा नै एतिर जहा ही हम पकरे अछि सेटा ही यूज करि परिबा आ सेतिरे चारटा होछि यार मुख्य जिंस सेटा होछि कोन बीजामृत आउटा जीवामृत आ मल्चिंग आ अपसा ए चारटा कंपोनेंट आर अछि सेटा कोन सीड ट्रीटमेंट तापरे माइक्रोवेल कल्चर तार चारटा माने ये अछि
ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଶନ୍ ଆର କେବେ ଅଛି ଆମର 2021 2024ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିଲେ ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଉଛି ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ନୋ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପ୍ରୁଭଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛିଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଆକୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି 1 ଜୁଲାଇ 2015 ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ଆର ବର୍ଷ 1 ଜୁଲାଇ କି ହେଇଯାଇଛି ଏ ମାସରେ 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ ହେଇନି ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜଳଶକ୍ତି କରେ ଆଉ ଆ ଦେହରେ ନେଚର ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ଏଟା ସେଣ୍ଟର ଦବ କିଛି ଇଏ ଦବ ଆର ମୋଟୋ ହେଲା ହର ଖେତ କୁ ପାନି ପର ଡ୍ରପ ମୋର କ୍ରପ ଆର ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି 1 2 କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା କ'ଣ କରିବ ଇରିଗେସନ ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ କରିବ ହେଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଜଳଶକ୍ତି କରେ ହର ଖେତ କୁ ପାନି ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପାଣି ଯିବା ଦରକାର ଜଳଶକ୍ତି ଆଉ ପର ଡ୍ରପ ମୋର କ୍ରପ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗ୍ରିକଲଚର ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହିଁ ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପକାଏ ପର ଡ୍ରପ ମୋର କ୍ରପ ମାନେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆମର ୱାଟରର ବଢ଼େଇବ ୱାଟର ୟୁଜ୍ର ସେଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ୱାଟର ୟୁଜ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼େଇବ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଆଉ ପ୍ରିସିସନ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଏତିକି ହିଁ ତାର ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ଆର ଡ୍ରିପ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପ୍ରିସିସନ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଯଦି ଜାଣିଦେବେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏତେ ଏବେ କହି ହେଉନି ୱାଟର ସେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାଟର ସେଡ୍ ଆଉ କମାଣ୍ଡ ୱାଟର ସେଡ୍ ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଦେଇଛି ୱାଟର ସେଡ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆସିକି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଈ ବାହାରିଛି ତ ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହେଇଗଲା ୱାଟର ସେଡ୍ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ କ'ଣ ମନେକର ଏଇଠି ଗୋଟେ କେନାଲ ବାହାରିଛି ଯାଇକିରି ଆଡ଼େ ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ କମାଣ୍ଡ ମାନେ ଏ ରିଭରର ଏଇଟା କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଯେତିକି ଉପରେ ତାର କମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତିକି ଉପରେ ତାର କମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ମାନେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏଇ ସବୁ ମରିଯିବେ ତ ସେଇଟା କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ବୋଲି କହୁଛି ୱାଟର ସେଡ୍ ଆଉ କମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଟା ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ 100 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧାନ କୃଷି ଯୋଜନା ତ ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି 100 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି 3 ଇଣ୍ଡିକେଟର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି लो प्रोडक्टिविटी लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी लेस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମ ଗୁରା ସବୁ ପକେଇ ଦଉଛି लो प्रोडक्टिविटी ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଇନପୁଟ ଆମେ ଦଉଛୁ ତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କମ ହେଲା ଏଠି ଧର ଆମେ ଦିଟା ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସେମ୍ ସାଇଜ୍ ସବୁ ଏଠି ଆମେ ଧର 1 ଲାख କ୍ରସ୍ କରି ଯେତିକି ପାଉଛେ ଏଠି 2 ଲାख କରିକି ସେତିକି ପାଉଛେ ଦେନ୍ ସେଇଟା ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ତାର लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ମାନେ ଏଇଟା ଧର ହେଲା ସେମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଇଟା ସେମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଚାଷ କେତେ ହଉଛି ଚାଷ ଏଠି ଧର ବହୁତ ଥର କରାହେଉଛି ଏଠି କମ ଥର ତ ସେଇଟା କ୍ରପିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଏହାର କମ ହବ ତାପରେ ଲେସ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ରେଡିଟ୍ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଲୋନ୍ କେତେ ଦିଆହେଲା ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଧାନ କୃଷି ଯୋଜନା PMDDKY ଆଉ 2025-26 ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହିଁ କରାହେଇଛି ଏଥର 26-27 ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବ ବଜେଟରେ କରାହେଇଛି ମାନେ ଆର ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଓକେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 16 ଜୁଲାଇ 2025 ଲଞ୍ଚ ପିରିୟଡ଼ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଏଟା ମନେ ରଖିବେ 6 ଇୟର ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर कवरेज 100 डिस्ट्रिक्ट इन्स्पिरेशन नीति आयोग आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माने सबुठु लोएस्ट बा सबुठु वीकेस्ट डिस्ट्रिक्ट को ये फाइंड आउट करी तांको ऊपर काम करथला आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ताको आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहउतला ये तार बेसिस रे एटा कराई धान कृषि योजना तापरे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नुआ करी से मिनिस्टर को इम्प्लीमेंट युवा सहकार और स्वयं शक्ति सहकारी योजना दीटा स्कीम गोटा हूँ युवा सहकार और स्वयं शक्ति सहकार स्कीम किए पकेब कहीदेव ये मन कि युवा सहकार स्वयं शक्ति सहकार यहाँ करदेवे कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड ऑल तांकर अंडर सब रोचंती तो यहाँ कर किए कोऑपरेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री कोऑपरेशन मिनिस्ट्री कर NCDC यहाँ कर तो सेल्फ हेल्प ग्रुप करे इम्पोर्टेंट नहीं साउदर्न रेडीनेस 26 टू नाभाल साउदर्न नाभाल कमांड कोची साउदर्न नाभाल कमांड कोची एटा मु डिफेंस क्लास एई वीक रे आनुची हमर कोन सो कमांड अछि सेतिर मु पूरा क्लियर कर देबी तो सेतिर रेडीनेस लॉन्च ला एटा खाली बतिया पे कहिछि एटा मु आनि देबी जति सिन लॉन्चेस मिशन गोल्डन स्पाइस एटा बहुत इंपोर्टेंट गोल्डन स्पाइस कम पे करा ना मेघालय रे लाकादोंग टर्मेरिक गोल्डन स्पाइस करा हमर टर्मेरिक के हळदी पई हैला हळदी काहा हळदी मेघालय रो मेघ आसले हळदी उदा हो कौन जी गोल्डन स्पाइस कराई बंचाई मेघालय है मेघालय एटा बहुत इंपोर्टेंट स्कीम टा गोल्डन स्पाइस मेघालय लाकाडोंग टर्मेरिक कौट लाकाडोंग तो यदि एमती पकड़ लाकाडोंग टर्मेरिक कौट मिले तुमको मेघालय तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 लॉन्च कराई माने मेन करी ब्लू इकोनॉमी फिशरी सेक्टर पे
ଫିସରୀ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ 2020ରୁ 21 ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। 16th ବ୍ରିକ୍ସ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ମିଟିଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହେଇଛି। ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି କମ୍ପାଇଲ୍ କରିଦେବି। ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। 11 ଏନର୍ଜି ହରିୟାଣା। ୟୁଥ୍ ଥିମାଟିକ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଓମେନଙ୍କର କୋଚି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ଗୌହାଟୀ ଆସାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଭ ମେଡିସିନ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଣ୍ଟି କରପ୍ସନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ 11 ମେନ୍ ସବମିଟଟା ତ ହବ ଆଉ, ତ ଏଇଟା ବି ହବ। ତ ଏତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ୟୁପିଏସସି ସବୁଥିରେ ପକେଇବ। CDSCO କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମାନେ ଭାବିବେନି ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି, ସେ କରିଛି କି ଜର୍ମାନର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ତାକୁ ଇଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ୟୁଜ୍ ହବ ବୋଲି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସେଫ୍ ଅଛି। ସବୁ ଜାଗା ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଏଇ CDSCO ସଂସ୍ଥା ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେ। ଓକେ, ସେଇଟା କରାହେଇଛି। ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଆଟେନୁଏଟେଡ୍ ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରିକମ୍ବିନାଣ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଆଟେନୁଏଟେଡ୍। ତ ଏଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ତାର ପରମାନେଣ୍ଟରେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଆମ ଯୋଉଟା ରୋଗ କରାଏ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। କେମିତି ନା, ସିଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ଥିବ ଲାଇଭ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଡ୍। ତ ତା ଦେହରୁ କିଛିଟା ଆମେ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ଆମର ଅଲଗା ଜିନିଷ ମେଡିସିନ୍ ଭାବେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡେଡ୍ ହେଲା। ତ ଲାଇଭ୍ ହେଲେ କ'ଣ, ଆଟେନୁଏଟେଡ୍, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ୱିକ୍ କରିଦେବା। ତା ଦେହରେ କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଥିବ, ତାକୁ ଆଣିକି ଆମ ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମ ଦେହରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଦେହ ତାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିବ। ଯେହେତୁ ୱିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିପାରିବା। ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିବା ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ତାକୁ, ସେଇଟା ପୋଲିଓ ବି ସେମିତି ଥାଏ, ଏଇଟା ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ସେମିତି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଥାଏ। ଡେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ଭାଇରସଟା ଆଣିଲେ ତାର ଯେଉଁ ସବୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ଆମେ ନେଇଗଲେ ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ବା ଭାଇରସରେ, ଆମେ ତାକୁ ବଡିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ କହିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଡେଡ୍ ତାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆଣି। କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଲାଇଭ୍ରେ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବଡିକୁ ନେଇଗଲେ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବାହାର କଲେ ତାକୁ ମାରିନେଲେ। ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଡେଙ୍ଗୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 22ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଲରେଡି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତା ନାଁ ହେଉଛି କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା ହେଲା। କ୍ୟୁଡେଙ୍ଗା ଏଟା ଜର୍ମାନୀରେ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟା MS ଟେକେଡା ବାୟୋଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ, ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଇଏ କରିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବ। ଆଉ CDSCO କ'ଣ, ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ତାର ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତ ଏଇଟା CDSCO କ'ଣ କରେ ନା, ଇଏ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଟକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ। ଆମର ଡ୍ରଗ୍ସର କେତେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହବ, କିଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସବୁକୁ ସିଏ ଦେଖିବ। CDSCO। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିନିମୟ। ପାଇମନା ଆସିଥିଲା, ମନେ ଅଛି ତ, ମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ମାନେ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣିଥିଲା। ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ, ବିନିମୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। 10ଟା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ କରାଗଲା। ତ ବିନିମୟ କ'ଣ କରିକି ପଡ଼ିଗଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମାନେ, ପୋର୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପୋର୍ଟ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରାଯିବ, ଭିତରେ ଟିକେ। ତ ଏଠି କାଳେ ଜାଗା ହେଉନଥିବ କି କ'ଣ, ଏଠି ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରିବା, ତାକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି କରିଦେବା ପୋର୍ଟକୁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠିକି ପଳେଇବା ଆରାମସେ। ଏଟାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବିନିମୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡସ ବ୍ୟୁରୋ ପବ୍ଲିଶ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଡାଟା ଇନ୍ କ୍ରାଇମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ପଡ଼ିବ, ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସେଣ୍ଟର, I4C। ଏଇଟା ଆମର ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବଡି। କ'ଣ, I4C, ଇଣ୍ଡିଆନ I 4ଟା C, 4ଟା I C ନୁହଁ, I 4ଟା C, କ'ଣ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସେଣ୍ଟର। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, 5ଟା ନୂଆ ଲାଇକେନ୍ ଫର୍ମିଂ ଫଞ୍ଜି। ତ ଏ ଲାଇକେନ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆମର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରେ, ଯେଉଁ ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍, ଦୁଇଟା ଅର୍ଗାନିଜମ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍। ତ ଲାଇକେନ୍ ହେଉଛି ଆଲଜି ପ୍ଲସ୍ ଫଞ୍ଜି ଭିତରେ, ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଲଜି ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତାଠି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିପାରେ। ଫଞ୍ଜି କ'ଣ ନା, ଛତୁ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତ ସିଏ କ'ଣ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିଗଲେ, ଇଏ ରୋଷେଇ କରିବ, ଇଏ ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦେବ ତଳୁ ମାଟିରୁ, ତ ମିଶିଗଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ମାନେ ବହୁତ ଫାଇଦା ରହିଲେ, ପଜିଟିଭ। ଆମିନାଲିଜିମ୍, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇଭଳିଆ ରିଲେସନ୍। ସେଥିରେ ଏଇଟା 5ଟା ନୂଆ ସ୍ପିସିସ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆଲୋଗ୍ରାଫା ହେଲା। କୋଉଠି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ କରେଇବ ସେ, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସିପ୍ ଆକ୍ଟ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ପ୍ଲେ, ସେଇଟା
इंडियन मैरिटाइम लीगल फ्रेमवर्क को एटा ये करूची स्टैट्यूटरी सेफगार्ड अबांडन सी फेयरर्स की समुद्र जहाज रे सब अलग जहाज काम कर समुद्र सब बेले है तांको पई कराई तापर एटा गोटे इंपोर्टेंट हमरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल एटा डिफेंस न्यूज अछि तांको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया जाउची ओके सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी इनवाइट्स पब्लिक रेस्पॉन्सेस ऑन अरावली हिल्स अरावली हिल्स रो इश्यूटा को जानिया पे मु एटा रिवाइज करछि काहे कि एठी बहुत माइनिंग होउची आ तारो अरावली हिल हमर कोन को माउंटेन मु कहिछि एटा होची रेलिक्ट एबा रेसिडुअल माउंटेन को कहउछन्ती मु जो माउंटेन बिल्डिंग कहितली गोटे होची पूरा फास्ट आर्कियन एज रे उठाइतला तापर हर्सियन कालसेडोन एज रे जोटा हेतला सेटा होची अरावली हिल थिला रेसिडुअल फोल्ड माउंटेन एटा कहउछन्ती एटा जानिचन्ती आ एठी तार डेफिनेशन किछि नथिला व्हाट इज दिस एते तळे कम हाइट हेगलानी जे माउंटेन बेले आउ हेकि नाही किंतु जेहेतु माउंटेन अछि सेठी बहुत बायोडायवर्सिटी अछि तो दिल्ली और सेंट्रल इंडिया पे यार बहुत काम से पुनी जो हमरो अछि थर्ड डेजर्ट ताको भी चेक करूची ताको जदि हमें काटी कुटी सब नै जिबा सफा कर दवा तो रहइबनी तो तार डेफिनेशन पे बहुत इश्यू चलजे एटा देखि देबे परे मु एनवायरनमेंट क्लास रे एटा कवर कर देबी ओके तब तेलंगाना कम्स ऑफ तेलंगाना और माइक्रोसॉफ्ट सहित चुक्ति ହେଇଛି सेंटर ऑफ ग्रीन सेटअप ग्रीन स्किल ए ग्रीन स्किल ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହବ ବୋଲି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିରେ ସ୍କିଲ୍ ହେରିକା ସେ ସବୁ ପାଇଁ 14th ଏଡିସନ ଅଫ ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାକିସ୍ତାନରେ ହବ ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଫେଡେରାଲ ଗେମ୍ସ ଓକେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୁନ୍ ଡେ जुलाई 20 मून डे जुलाई 20 रे सेंति ऊपर जुलाई 20 आमे देखले चेस डे भी अछि चेस डे आ मून डे तमे जन्म राति रे चेस खेलु 20 जन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंडिया रे हालत कोन बहुत खराब इंडिया अछि 13 रे अछि पाकिस्तान वर्ल्ड मोस्ट सबटु अधिका की अछि सबटु अधिका अछि पाकिस्तान मन रखियो इंडिया 13 रे अछि साहेल रीजन कोटा एटा अफ्रीका मन अछि ना एटा अफ्रीका तो ए जो रीजन टा बोलने साहेल सहारा और ता पाखापाखि एरिया को साहेल तो साहेल रीजन रे सेठी हाफ ऑफ द हाफ ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म ସେଇଠି ହଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଏତେ ସବୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ସେଇଠି କଣ ବୁର୍କିନା ଫାସୋ ନାଇଜେରିଆ ନାଇଜର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ କଙ୍ଗୋ ଏଗୁରା ସବୁ ସେଇଠି ସାହେଲ ରିଜିୟନ ର ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ତ ୱାର୍ଲଡ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ 13 ରାଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଟା ଆଣୁଛି କି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ତ ଏଟା ଇକୋନୋମି ହେଲେ ବି ଏଟା ଆଣୁଛି टेररिज्म इंडेक्स एटा जानले वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस एटा इंपोर्टेंट थिला एटा भी इंपोर्टेंट एटा मन रखिबे सांघाई चाइना रे हे ऑपरेशन लॉन्च वर्ल्ड एआई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाइको तो 2026 रे एटा बहुत इंपोर्टेंट सांघाई चाइना रे हे तो वाइको इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल सांघाई चाइना रे ही हैला ग्लोबल तो 29 टा नेशन जॉइन करिसंती तो एटा मन वाइको सांघाई चाइना एआई गवर्नेंस एआई इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस सांघाई चाइना रे तापर हर्षित सिंह चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एटा स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट 1992 रे हितला आ हरजीत सिंह ग्रेवाल को तांको ये कराई छी चेयरमैन तांकर दी नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी देखिबा तांकर 7टा मेंबर थांती वन चेयरमैन वन वाइस वीसी वन आ 5टा मेंबर तो 7 जण अछंती एठी तार देई दी छी 1978 रे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी आ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अंडर 1984 होम मिनिस्टर ऑफ वेलफेयर को पळेला 1988 रे एक्सक्लूसिव माइनॉरिटी ଆଉ 1992 ରେ ତାକୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିଲା ହେଲା 1992 ରେ ତା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଯେ ବଡି ଅଛି ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ 17 ଏତେ ବି ବଡିଟା ପରମିଶନ କରାଗଲା ଏତେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେତିକି ଆଉ କିଛିଟା ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଦବା कर्नाटक थर्ड लैंग्वेज को रिप्लेस कर दो एआई स्किल एजुकेशन को हमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर रे कोन करे थ्री लैंग्वेज पॉलिसी दीटा तमे नेटिव लैंग्वेज आ गोटे बाहर लैंग्वेज पढ़ियो से तको एमती लॉ करले दीटा नेटिव लैंग्वेज पढ़ाबो आ गोटे एआई स्किल एजुकेशन पढ़ाबो थर्ड लैंग्वेज किसी नाही तो एटा कोन डेवलप होती देखिया बट एटा कर्नाटक करछि आर्टिकल 350 ए
ମଦର ଟଙ୍ଗ କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 350A। ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଇନ୍ ଲ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ସିଜେପି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସିଜେପି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଟା ହେଇଯାଉଛି, ମନେ ରଖିବେ। ସେକ୍ସନ କୁ ଯୋଉ ରାଇଟ୍ ଆଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେକ୍ସନ 163 ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଲାଗିଥିଲା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେକ୍ସନ 163, 144 ଯୋଉଟା ଲାଗୁଛି ଆମର, କହୁନାହାନ୍ତି ସେକ୍ସନ 144 କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗେଇଦେବେ, ତ ସେଟା 163, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ 163 ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ 19(1) ରୁ ଆସୁଛି, 19(b) ରୁ ଆସୁଛି। ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନୁହେଁ, ରିଜନେବଲ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇ ପାରିବ, ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ କରିପାରିବନି। এটা 163 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কি ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର, ଯେ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରୋହିବିଟୋରି ଅର୍ଡର୍ସ ଇମିଡିଏଟ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ସ୍ପିଡି ରିମେଡି ପାଇଁ 2 ମାସ ପାଇଁ ସେ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ହେଲା। ଅନୁରାଧା ୱାସିନ କେସରେ ନେସେସିଟି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିସର, ଏତେ ଯାକ ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିପର ଆଟାକ୍ ନିୟର ଓଡିଶା, ଯୋଉ ଓଡିଶାଟା ମୁଁ କହିଲି ୟୁକ୍ରେନର, ତାରି ମ୍ୟାପଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଓଡିଶା, ଏଇଟା ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ, ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ସି। ଏଇଠି ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ସି ଅଫ୍ ଏଜେବ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରିମିଆ, ଏଇଟା ପୁରା ଏଇ ସି ଭିତରକୁ ଅଛି। ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ରଷିଆ ତାକୁ ନବା ପାଇଁ କ୍ରିମିଆ ଆକୁ ଯେ ନେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଓଡିଶା ପୋର୍ଟ, ତାପରେ କୋରୋମୋରୋସକ ପୋର୍ଟ, ତ ଦିଟା ପୋର୍ଟ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି। ତ ସି ଅଫ୍ ଆଜବ ଗଲା, ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଥିଲି। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ ଅଲ୍ ଫର୍ 21 ଅକ୍ଟୋବର ଯୋଉ ଜୁଲାଇ। 22 ତାରିଖରଟା ଦେଖିଦବା। 22 ତାରିଖର President of India unveils bust of Mahatma Gandhi at the Museum of City of Skopje, North Macedonia। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାହାରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି, ସେଟା କୋଉଠି ଏମିତିଆ ପକେଇଦିଏ, ଓକେ। ମାର୍ସେଡୋନିଆରେ ଅଛି, ସେମିତି ଆମର ଆମର କିଛିଟା ଅଲଗା ସବୁ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର କରାହେଇଥିଲା, ଅନବିଲ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କରାହେଇଥିଲା ଆମର ଅନବିଲ୍, ସେଟା ପୂର୍ବ ନ୍ୟୁଜରେ କଭର କରିଛି, ସେଟା ଦେଖିତେ ରିଭାଇଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମାନେ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ପଡୁନି, ତାହେଲେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ପୂର୍ବ PDF ଖୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିଥିଲି। ସୁଶ୍ରୁତ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କୋଉଠି ଚିକାଗୋରେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ସେ କନଭେନସନ ସେଠି ଯୋଉଠି ହେଇଥିଲା ସେଠି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମାସେଡୋନିଆରେ କରିଛନ୍ତି, ଏଟା ରିଭାଇଜ କରିଦେବେ, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆରୋହ, ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାଇନ୍ କ୍ଲୋଜର, এটা ଆରୋହ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଓକେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାଇନ୍ କ୍ଲୋଜର ମାନେ କଣ, ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଇନ୍, ଏଇଟା ପୃଥିବୀରେ ମାଇନ୍ ଟା ଖୋଳି ଖୋଳିକିରି ନେଇଗଲେ, ପୁରା ବିରାଟ ବଡ ଗାତ ହେଇଯାଏ ଆମର ମାନେ କୋଉଠି ପାହାଡ ଏରିଆରେ ଯୋଉଠୁ ମାଇନିଂ ହଉଥାଏ। ଓଡିଶାର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଇନିଂ ଛାଡିକି ପଳେଇବ, ସେ କମ୍ପାନୀ କିଛି କରେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯୋଉ ଓପନ ସ୍ପେସ୍ ରହିଥାଏ, ସେଠି ପାଣି ରହିଯିବ, ସେଠି ପଲ୍ୟୁସନ ହବ, ସେଠି ଆର୍ଥକ୍ୱାକ୍ ହେଇପାରେ, ଧସେଇ ପଶିବ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କେମିତି କ୍ଲୋଜ୍ ହବ, ସେ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡଟା ହେଲା, ତାକୁ କଣ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା, ତା ଉପରେ ରିପୋର୍ଟ ପଡିଛି, ତାକୁ ଆରୋହ। କିଛି ବି ତା ନାଁରୁ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆମ ପାଖରେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜର୍ମାନୀ ସେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଏଇଟା କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ନ୍ୟୁଜ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। INS ମାଲବାନ, ସେକେଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ମାହେ କ୍ଲାସ୍, ଏଇଟା କଣ INS ମାଲବାନ ଟା କଣ, ଆଣ୍ଟି ସବମରିନ୍ ୱାରଫେୟାର ସାଲୋ ୱାଟର କ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା। କୋଚିନ୍ ସିପର ଲିମିଟେଡ କୋଚି କରିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ, ଫାଷ୍ଟ ମାହେ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାହେ, ତା ନା ସେ INS ନା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମାଲଭାନ। ଏଇଟା କଣ, ଆଣ୍ଟି ସବମରିନ୍। ସବମରିନ୍ କଣ, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ହେଲେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଏଇ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯାଇକିରି ଏମିତି ହେଇନଥାଏ, ତଳେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତ ଇଏ ଯଦି ଆସିଥିବ, ଇଏ ତାକୁ ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଥାଇକି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ଆଣ୍ଟି ସବମରିନ୍ INS ମାହେ ଥିଲା, INS ଏଇଟା ହଉଛି ମାଲଭାନ ଆସିଛି। ଏଇଟା ନେଭିର, ଏଇଟା ମନେ ରଖି। ତାପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଶନ ମୌସମ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ, ବଟ୍ 2025 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତ ୱେଦର ରେଡି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ ସ୍ମାର୍ଟ ନେସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୌସମ, ଭାରିୟସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଅବଜରଭେସନ ଟୁ ରିଲିଜ ଆର୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଆପ୍ରୋଚ, ଏଇଟା ମାନେ ୱେଦର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଶନ ମୌସମ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟା UPSC ରେ ଅଲରେଡି ପଢିସାରିଛି ଏଥର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଫୋରକାଷ୍ଟିଂ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକି କରିବ, ହେଲା। ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ ଟ୍ରାଇଆଙ୍ଗୁଲାର କ୍ୟୁବିକ୍ ଅକ୍ଟାହେଡ୍ରାଲ, ଏଇଟା ଏତେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଏମିତି କରିଛି। ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁଇଟା ବର୍କ, ଏଇଟା କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, IIT ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ମେଟେରୋଲୋଜି, ହେଲା। ଏମ୍ ହେଲା ମେଟେରୋଲୋଜି, ପୁନେରେ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମନେ ରଖିବେ। ସେ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କରିଛି। ଅରୁଣିକା NCMRWF ନୋଇଡା,
ହେଲା ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉ ନୋଇଡାରେ ଅଛି ସିଏ ଅରୁଣିକା କରିଛି। ଏଇ ଦିଟା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ହବ ଆମର କଣ ଭାରତ ଫୋରକାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ସେଇଟା ଗଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଟୁ ଇସୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର 2016ରେ, 2019 ରିଭାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନଡିଏମ୍ ଆମର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେବେ 2005, ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅନ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 2009ରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସୋର୍ସ ନେଟୱାର୍କ IDRN ଗୋଟେ କରାହଉଛି, ନେସନ ୱାଇଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ଇସ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନଲିଷ୍ଟ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ କୋଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରାଯାଇଛି। ତ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ। ସେଣ୍ଡାଇ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିସ୍କ ରିଡକ୍ସନ ଏଇଟା କେତେ 2015ରୁ 30 ଯାଏ ଅଛି ବୋଧେ। ତ ଏଇଟା 2020ରୁ 30 ଏମିତି ଅଛି। ହ୍ୟୋଗୋ ଫ୍ରେମୱାର୍କକୁ ଏଇଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନେଟୋରୀ, ଏଇଟା ଦେଖିଦେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା କ'ଣ? ଆମର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା 2023, ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ 2023। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବି, ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ରେ ଆସିଥିଲା, 1 ଜୁଲାଇ 2024। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥର ପଡ଼ିଥିଲା କି ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍, ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍, ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍, ଆକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କର। ଇଏ ଭୁଲ ଅଛି, ତିନିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ହିଁ ଡେଟ୍ରେ ଆସିଛି, 1 ଜୁଲାଇ 2024ରେ। ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା IPCକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ସିଭିଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମାନେ ସିଭିଲିଆନ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ, ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ତାକୁ ଏ ତିନିଟା ଯାକକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଇ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ପୋଲିସ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ହେଲା 7 ସେଡ୍ୟୁଲରେ। ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ LWE 2015, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିନିଷଟା ଆମର ରିଭାଇଜ ସେମିତି ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ବରଗଡ଼ ଆଜ ମାଓଇଷ୍ଟ ଫ୍ରି। ଏଇଟା ଆର ମାସର ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। କାହାକୁ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ବରଗଡ଼। ତ ଆମର ମାଓଇଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେତେଟା ହେଇଗଲା? 7ଟା ହେଇଗଲା। ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ମାଓଇଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୋଉଠି ଅଛି? କନ୍ଧମାଳ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏଇ ତିନିଟାରେ ଅଛି। କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଉ LWE ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଯାଉନି। ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ ହିସାବରେ ବି ନାହିଁ। ତ କିନ୍ତୁ ଲିଗାସି ଆଉ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏବେ ନୂଆ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ତମର LWE ପଳେଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ କାଳେ ତାଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ହେଲେ ସେ ଡେଭଲପ କରିପାରେ କି କ'ଣ, ଆଉ ଥରେ ସେଠି ଯାଇପାରେ କହିକି ଏଥିରେ 8ଟା ଷ୍ଟେଟକୁ ରଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଖାଲି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ସେଥିରେ 3ଟା ଆଫେକ୍ଟେଡ ଏରିଆ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ, ଲିଗାସି ଆଉ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମର ଆଉ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଏରିଆ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ କନସର୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଯାକ ଥ୍ରଷ୍ଟ ଆଉ ଲିଗାସି କାଟେଗୋରୀରେ ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ରଖା ହେଇକିରି ଆମର ନକ୍ସଲ ଫ୍ରି ଯୋଉ 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ଟାର୍ଗେଟ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପୂରଣ କରିଦିଆଗଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇ ବିଧାନ ଆପ୍ଲିକେସନ, ନେଭା ପୋର୍ଟାଲ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଆସେମ୍ବଲି ସବୁ ଯାକ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି, ତ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ତାର ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ହବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚରାଗଲା, ଆନ୍ସର ଆପଣ ସବୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ନେଭା ପୋର୍ଟାଲ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ, ନେଭା ପୋର୍ଟାଲ। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଏଇଟା ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଭାଇଜ୍ ଲଞ୍ଚ 2.0। ଏଇଟା କାହିଁ କରିଛି? ଆମର ରୋଲ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଛି। ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଇଦେଇ ସେମିତି ଟିକେ ଏତେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଅଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟ FCRA, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଟା କରୁଛି। ବାହାରୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଏ ସବୁ କରୁଛି ସେଟାକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ହେଲା। ଏଟାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି। ଫାଷ୍ଟ 1976ରେ କରାହେଇଥିଲା ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲିଟି, 1984ରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଆଉ ଏବେ 2022ରେ କ'ଣ କରାହଉଛି? ଦ ଲିମିଟ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଫ୍ରମ୍ ରିଲେଟିଭ ଆବ୍ରୋଡ୍, ତମ ରିଲେଟିଭ ବାହାରେ ଅଛି, ସେ ତମକୁ ପଇସା ଦେବେ। ରେଞ୍ଜ ଫ୍ରମ୍ 1 ଲାଖ ସେ ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ଏବେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବ ପର ଇୟର, ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ। ସେ ଅନଲିମିଟେଡ ପଇସା ପଠେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ହେଲା। ତ ଏଇଟା 2022ରେ ହେଇଥିଲା। 2026ରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ସେଫଗାର୍ଡ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡେଡ୍ ଆସେଟ୍ସ, ତମେ ଯୋଉ ଫରେନ୍ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲାପସେସ୍ ଅର୍ ଇଜ କ୍ୟାନସେଲ, ଗୋଟା ସିଏ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଆସେଟ୍କୁ ଜଣେ ଅଥରିଟି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଦି ନୋଟିଫାଇଡ୍ FCRA ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟୁ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ପର୍ପୋଜ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ଅଥରିଟି କରାହବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଏସିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କନଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ମାନିଲା,
एशियान कन्फरेन्स होची मानिलारे जयशंकर जाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भाग नहीं ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଏସିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇୟର ଅଫ୍ ମାରିଟାଇମ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇୟରକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଏସିଆନ୍ର କେତେଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି 10 କି 11 ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 10ଟା ଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଜଣକୁ କରାହେଇଛି କାହାକୁ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ହେଲା ମୋତେ କହିବେ ତ ତାକୁ ଆମର ଏସିଆନ୍ ସହିତ ମିଶିକିରି ଆମର ମାରିଟାଇମ୍ କୋଅପରେସନ୍ କରାହଉଛି ଏଇ ଇୟରକୁ ଡେଜିଗ୍ନେଟ୍ କରାଯାଇଛି ତାପରେ एशियन फ्रेमवर्क एशियन इंडिया ईस्ट एशिया समिट एशियन रीजनल फोरम मीटिंग्स एरा सब पढ़े साइड ने तो यहाँ सब पढ़े ओके गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रे कवर करदेवी गवर्नमेंट फॉर्म 162 एटा गोटे क्वेश्चन पड़ता एथर जो गोटे को एग्जाम देते लास्ट इंडिया अलग गोटे कोर्स पीएससी रे कि केतेटा वंदे भारत ट्रेन चलती आमर सी पूरा एटा रिप्लाई देछि गवर्नमेंट आमर 162 टा वंदे भारत ट्रेन चली ओके सेंति आमर कहबे ओडिसा रे केतेटा चली देखिए राउरकेला भुवनेश्वर चलती राउरकेला आमर वेस्ट बेंगल चलती एमती तीन ना चार्टा चलती देखो आ फास्ट वंदे भारत स्लीपर सर्विस सोया फैसिलिटी ये जो वंदे भारत बसिक जाते सोया फैसिलिटी हावड़ा कामाख्या ଜାନୁଆରୀ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ 162ଟା ହିଁ ଚାଲିଛି କ୍ୱାଡ୍ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆପଣ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ଫ୍ରି ତ କ୍ୱାଡ୍ କ'ଣ ଚାରିଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ମିଲିଟାରୀ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଇଟା ଇଏ ତ କିଏ ଚାରିଟା କିଏ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୟୁଏସଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଅଛି ହେଲା ମନେ ରଖିବେ ୟୁକେ ନାହିଁ ଡିଫେନ୍ସ ଫ୍ଲାଗ୍ସ ଅଲ୍ ଓମେନ୍ ଏକ୍ସପିଡିସନ୍ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ पूरा समुद्र रे बुलिबे वुमेन समस्ते खाली वुमेन आउ यार पढ़ीला गोटे एग्जाम रे एग्जाम नो एटा टेस्ट केते जण केते डिस्टेंस 25,500 नॉटिकल माइल्स माने को समुद्र रे डिस्टेंस मापियर ये होचे नॉटिकल माइल हैला 25,500 नॉटिकल माइल आउ लेफ्टिनेंट कॉलोनेल अनुजा भरदुकर को सहित स्क्वाड्रन रे एतो मन के दरकार नै सी 3 ग्रेट केप्स केप लिविन ऑस्ट्रेलिया केप हॉर्न साउथ अमेरिका केप गुड होप आफ्रिका तो एटा मन रखिबे तीनटा केप कोट कोट अछि सेगुरा पड़ जाई पारे आउ साउदर्न ओशन बेल ये पूरा एटा किंतु से ट्राई सर्विसेस ऑल वुमेन ट्राई सर्विस माने कोन आर्मी नेवी आउ एयर फोर्स रु वुमेन माने सिलेक्ट हेजंती ता ना कोन से आईएएसबी त्रिवेणी आउ समुद्र प्रदक्षिणा ता ना समुद्र को पूरा बुलिबे तो एटा मन रखिले एटा भलो न्यूज़ टा उठे गोवा honors Mankuroth mango as on national mango day रे Mankuroth mango को से गोवा ऑनर करिछि तापर गवर्नमेंट रेजेस विंडफॉल टैक्स एटा इंपोर्टेंट एथि पई नुहे कि करेंट एटा स्टैटिक विंडफॉल टैक्स कोन तमर जे सडनली किछि लाभ हो जाउछि सडन हाई प्रॉफिट होउछि ता ऊपर किछि एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट लगे परियो ता कोन विंडफॉल टैक्स हैला सडन लाभ ऊपर तापर नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन डे जुलाई 22 रे पिंगाली सीतारामैया सॉरी पिंगाली वेंकैया 1921 रे एटा डिजाइन करथिले हमरो 1921 रे हमरो महात्मा गांधी ट्राई कलर फ्लैग गोटे स्पिनिंग व्हील मझिरे एमती रहइबो एटा किन मझिरे से होचे स्पिनिंग व्हील थिबो ओके तो सेटा करथिले बट ताको खाली चक्र को रिमूव कर दिया बोली 24 टा स्पोक थे बदरुद्दीन तायब जी कहथिले डायमेंशन 3:2 रे रहइबो फ्लैग कोड अमेंडमेंट 26 जनवरी 2002 रे चेंज कराई तो एटा रहला आ किछ न्यूज़ एनएसए रो अहिंसा इंडेक्स तो एटा हटा किछ बुझाई पडुनी अहिंसा इंडेक्स कोन हेतिबो अहिंसा रिलेटेड किछ हेतिबो नाइ सेमिति नाइ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हम स्टॉक मार्केट रे निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स करिছে एटा कोन इंडिया रो फास्ट थीमेटिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स दैट ट्रैक्स कंपनीज बेस्ड ऑन एनिमल वेलफेयर एंड क्रुएल्टी फ्री बिजनेस प्रैक्टिसेस तो अहिंसा कहा प्रति एनिमल मानव प्रति कंपनी माने केते एनिमल मानको धर गोटे चमड़ा बिकुची से ताकू जहाले भी एनिमल मारिकी आनुथिबो ना तो तासी अहिंसा इंडेक्स तळे रहइबो तो केते एनिमल क्रुएल्टी कम अछि से रिलेटेड गोटे स्टॉक मार्केट इनक्लूड कराइछि अहिंसा इन्वेस्टमेंट मूवमेंट एएमपीएम तो एटा को खाली मन दरकार अछि निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स नेशनल स्टॉक एनएसई बीएसई एनएसई अछि बट एटा एनएसई तो एटा इंपोर्टेंट हे इकोनॉमी न्यूज़ तापर आउ फार्मर्स इन ओडिशा कंसर्न अबाउट फर्टिलाइजर आज यूरिया डीएपी सर्टेज ଆମର मेन फर्टिलाइजर कौन मु जियोग्राफी ओडिशा जियोग्राफी क्लास रे करैଥିଲି एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस आउ पोटासियम देखो सिटी पढ़ैଥିଲି बोलसे एई न्यूज़ टा आपन पय डिफिकल्ट होबा कथा न मु बेसिक्स टा एथिपे कहूची कि बहुत पिला पढ़ि नथिबे सेटा पढ़िदेले बेटर हे जानता तो नाइट्रोजन होची यूरिया ता पय सारा होची यूरिया आउ नाइट्रोजन पोटासियम आउ
ଫସ୍ଫରସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଟାସିୟମ୍, ପି ରେ ଫସ୍ଫରସ୍। ଫସ୍ଫରସ୍ ହେଉଛି ଡାଇ ଆମୋନିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଡିଏପି, ତା ପାଇଁ ହେଲା ଡିଏପି। ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ହେଉଛି ତ ତା ପାଇଁ ପୋଟାସିୟମ୍ ବାଲା ଇଏ ମିଳେ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏନପିକେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ widely used phosphatic fertilizer containing 18% nitrogen 46% promotes। ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ସବସିଡି ସ୍କିମ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ତମେ କୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟଟା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ କର, ଆମେ ଏକ୍ସେସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା 2010 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଆଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ବଲ୍ ଏଲ୍ ମନ୍ଦେବ, ବବ୍ ଏଲ୍ ମନ୍ଦେବ, ଏଇଠି ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମ୍ୟୁଜ ଏଇଟା, ବବ୍ ଏଲ୍ ମନ୍ଦେବ ଏଇଟା, ସୁଏଜ କେନାଲ ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ରେଡ୍ ସି କୁ ଆମର ଆରବିଆନ୍ ସି କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ବବ୍ ଏଲ୍ ମନ୍ଦେବ, ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ କୁ ଆଉ ଆରବିଆନ୍ ସି କୁ ବା ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ କୁ ଜଏନ୍ କରୁଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଏଡେନ୍ ଏଇଠି ଅଛି, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଏଡେନ୍ ଆଉ ରେଡ୍ ସି କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଏଡେନ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ଫର୍ 22nd। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 23 ତାରିଖରଟା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ ଅଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟପ୍ସ ପିଏଲ୍ଆଇ ଅଟୋ ସ୍କିମ୍। ପିଏଲ୍ଆଇ କ'ଣ? ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍, ମାନେ ତମେ ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବ ସେତେ ତୁମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେବ। ତ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ। ତ ସେଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟପ୍ କରିଛି ଅଟୋ, ମାନେ ପିଏଲ୍ଆଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଅଟୋ ଅଲଗା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ, ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ସୋଲାର ଫୋଲାର ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଅଟୋ ସେକ୍ଟରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟପ୍ କରିଛି। ଓକେ, ତାମିଲନାଡୁ ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଫର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କିଏ କରିବ? ଆଇଆଇଟି କାନପୁର। ଦେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ସ୍କିଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ଆମର କରିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ସେମିତି ଆଇଆଇଟି କାନପୁର କରୁଛି, ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଇୟା କ୍ରିସ୍, 8 ବର୍ଷୀୟ ଇୟା କ୍ରିସ୍ become youngest Asian to summit ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକାର ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଟୋବକାଲ। ଏଇଟା ମାଉଣ୍ଟ ଟୋବକାଲଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆମର ଯୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସବୁ କରିଥିଲି, ମାଉଣ୍ଟ ଟୋବକାଲ କୋଉଠି ଥିଲା ତାର ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ରିଭାଇଜ କରିଦେବେ, ଆମର ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ରିଭାଇଜ। ତାପରେ ପାନିନିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ's ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ୍ କ'ଣ? ଆମର ଯୋଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଯୋଉ ହାଇ ସ୍ପିଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ଦିପଟ ସାଇଡରେ ବା ଆମର ଏରୋପ୍ଲେନର ଦିପଟ ସାଇଡରେ ଏମିତି ଦିଟା ବଡ ବଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନଟା ହଉଛି ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ୍। ଓକେ, ସେ ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ଟର୍ବୋଫ୍ୟାନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କିଏ କଲା? ପାନିନିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପାନିନିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି। ଆଗରୁ ସବୁ ଆମର ହାଲ ଏସବୁ କରେ, ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରର, ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେ ପାନିନିଆନ୍। ପାଇ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ ଡେ କେବେ? ଜୁଲାଇ 22। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ରେନ୍ ଡେ, ବ୍ରେନ୍ ଥିଲେ ହିଁ ତମେ ପାଏ ଭାବିପାରିବ, ବ୍ରେନ୍ ଥିଲେ ହିଁ। ବ୍ରେନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆକ୍ସେସ୍ ଫର ଅଲ୍ ତା ଥିମ୍, ଜୁଲାଇ 22। ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 ମିଶନର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ସବୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କୋଉଠି? ଆମ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବସିଛି, ସେଥିରେ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 ଆମର ସନ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆରଥରକ କହିଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ, ତ ସେଇଟା ଏଲ୍1 ଆଦିତ୍ୟ ଏଲ୍1 କାହିଁକି? ଆଦିତ୍ୟ ହେଲା ସନ୍ ମିଶନ, ଏଲ୍1 ହେଉଛି ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜ 1। ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟ 4ଟା ଅଛି, 1ରେ ରହିବ ହେଲା। ସୋଲାର ୱିଣ୍ଡ ମୁଁ କହିଛି କ'ଣ, ସୋଲାର କରୋନା କ'ଣ, ୟୁଭି କ'ଣ, ସେଟା ସବୁ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟଡି କରିବ ସେ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ ମାଇନିଂ ଅନ୍ ହେଲ୍ଥ, ତ ଏତେ ସବୁ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ରେଗୁଲେସନ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ, ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ୟୁରାନିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ, ଏଇଟା ଆମର 1983ରେ ହେଇଥିଲା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଣ୍ଡରରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ମୁମ୍ବାଇ। ଓକେ, ତ ଆଟମିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସେ ସବୁ କରିବ, ରେଗୁଲେସନ କରିବ। ତାପରେ ଆମର ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ଭାବା ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଏଇଟା କେବେ ହେଇଛି? ଏଇଟା 1954ରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ବେରେ, ତାକୁ 1967ରେ ଭାରତ ବୋଲି ହେଲା, ଏଟା ଟ୍ରମ୍ବେ ହେଲା, ଟ୍ରମ୍ବେ। ଆଉ ଏମିତି ୟୁସିଆଇଏଲ୍, ୟୁରାନିୟମ୍ ୟୁରାନିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନଟା। ଓକେ, କର୍ପୋରେସନ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା କେବେ ହେଲା? 1967। ୟୁରାନିୟମ ଫୁଏଲ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଯଦୁଗୁଡା, ଆମର ଯଦୁଗୁଡା ସବୁଠୁ ବଡ ମାଇନ୍ ୟୁରାନିୟମର, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରାନିୟମ ମାଇନ୍ ବି ଆମର ଯଦୁଗୁଡାରେ ଅଛି। ଆହୁରି ୟୁରାନିୟମ ଭାତିନ, ନରୱା ପାହାଡ, ତୁର୍ମାଦି, ବାଇଗାଟା ଏସବୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁରାନିୟମ ଆମର କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ୟୁରାନିୟମ ମନେ ରଖିବେ, କୋଉଠୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଝାରଖଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଝାରଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏଗୁରା ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ହେରିକା ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ତିନିଟା ବଡି ଭିତରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୁଏଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ,
ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେଣ୍ଟର ଫର ଆଟମିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି ଦେଖିଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ICAR କଳ୍ପକମରେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଖାଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୁଏଲ ତ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଅନିଲ ଫୁଏଲ ଆମର 3 ଷ୍ଟେଜ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୁଏଲ। ଭାରତ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ଯୋଜନା এটা କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ? ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ NICDC ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ ପ୍ଲଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ। ପ୍ଲଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାର୍ଜ ବସଉଛ, ଚାର୍ଜ ଲଗେଇଲ, ଚାର୍ଜ ହେଲା, ଖେଳିଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ତମେ ଆସିଲ ସେଠି ବସେଇଲ, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ସବୁ ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ ରହୁଛି। ବେଶୀ କିଛି ତମକୁ ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ତମର ପ୍ରଡକ୍ସନ। ତ ସେଇଟା ହେଲା, ସେଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସର୍ଭିସ। ଏଇ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସର୍ଭିସଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ ନା ଭାରତ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ ବେସ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସର୍ଭିସ। ମାନେ ଯେମିତି ମିଲ୍କ ଫେଡେରେସନ ଅମୁଲ, ସେମାନେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନ ର କୋଅପରେଟିଭ ମାନେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେମିତି ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ନ କରି କୋଅପରେଟିଭ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆପଣେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେବଲ ଟର୍ବୋଜେଟ ଇନ୍ 350 ଥ୍ରଷ୍ଟ ଏଟା ହେଇଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। DRDO ଗ୍ୟାସ ଟର୍ବାଇନ ସେଠି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଲା, ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା। DRDO କଣ୍ଡକ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ ପଟେ ଏଇଟା ପଢିବ ଆପଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଡିଫେନ୍ସ, ଏଇଟା ପଢିବ କଣ କୁଶଟା କଣ? ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ସର୍ଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ। ଏଇଠି ନାଁ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କୁଶଟା କଣ? ଲଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ସର୍ଫେସ ଟୁ ଏୟାର ମିସାଇଲ ମାନେ କଣ? ମାଟିରୁ ଲଞ୍ଚ ହବ, ଏୟାରରେ ଯଦି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ସର୍ଫେସ ଟୁ ଏୟାର ହେଲା। ସର୍ଫେସ ଟୁ SA ତ LRSAM କୁହନ୍ତି ହେଲା। LRSAM ତ କୁଶ ହଉଛି LRSAM ହେଲା। ମିଶନ ଲାଇଫ ଏଇଟା ବି ଷ୍ଟାଟିକ ପ୍ଲସ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଲିଙ୍କ। ମିଶନ ଲାଇଫ କଣ? ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଫର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଫର ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଏଇଟା ମିଶନ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ମିଶନ ଆମର କଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଏଇଟା ସେମିତି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତମର ଏମିତି ନଜିଂ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଚେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଏମିତି କି ସେମାନେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ୟୁଜ କରିବା। ଯେମିତି ଅଳିଆ ପକେଇବାନି, ପଲ୍ୟୁସନ କମ କରିବା, ଚାଲିବା, ଗାଡି ୟୁଜ କରିବାନି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ୟୁଜ କରିବା। ଏନର୍ଜି ସେଭ୍ ହବ, ୱାଟର ସେଭ୍ ହବ, ୱେଷ୍ଟ ହବନି, ୱେଷ୍ଟ କମିବ, ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କମିବ, ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ହବ, ସୁଇଟେବଲ ଫୁଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ଟୋଟାଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ମିଶନ ଲାଇଫରେ ହେଇଛି ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆର କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ କଣ ସବୁ ଅଛି? ଏଟା 6th UN ଏନଭାରନମେଣ୍ଟାଲ ଆସେମ୍ବଲି 6ରେ ନାଇରୋବି 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024। ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରମୋଟିଂ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବୋଲିଭିଆ ଆଡପ୍ଟେଡ ୟୁନାନିମସଲି। ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 24ରେ। ତ 15th କନଫରେନ୍ସ ଅଫ ପାର୍ଟି COP15ରେ କାହାର? ରାମସାର କନଭେନସନରେ ଜିମ୍ବାବୁଏରେ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା 30 ଜୁଲାଇ 2025 ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଟାଇମରେ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରମୋଟିଂ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଫର ୱାଇଜ ୟୁଜ ଅଫ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯୋଉ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୱାଇଜଲି ୟୁଜ କରିବା, ସେଇଟା ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଦ 10-year framework program on sustainable consumption and production pattern। ସଷ୍ଟେନେବଲି ଆମେ କନଜ୍ୟୁମ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ତା ପ୍ୟାଟର୍ନ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫର କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଟର୍ମ 2024ରୁ 26, 26ରୁ 28। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ପଡିଯାଇପାରେ UPSC OPSC ସବୁଥିରେ ପଡିଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଟା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ 3ଟା ଇଏ ଲେଭେଲରେ, ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲରେ, ସେଟା ସେଥିରେ ମେନସନ ଅଛି PIBରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଅର୍ବାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫଣ୍ଡ କାଟାଲିଜ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବଜେଟରେ ଆମର ବଜେଟ 2026-27ରେ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଅର୍ବାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହବ। ସେ ସବୁ ଅର୍ବାନ ଯୋଉ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଲାଇକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯଦି ସେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଦେଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଡେଭଲପ କରିବି, ମତେ ଏତିକି ଫଣ୍ଡ ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଫଣ୍ଡ ଦବ। ଅର୍ବାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ 2019ରୁ 21 ଥିଲା, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ 2023ରୁ 24 ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ସବୁ ଦେଇଛି, ଡାଟା ସବୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡେଲିଭରି ବଢିଛି, ସବୁ ବଢିଛି। ମନେ ରଖିବାର କୋଉଟା ଅଛି? ପ୍ରାୟ ଟୋଟାଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ 2 ଥିଲା ପୁରା ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛି ହେଲା। ଆମର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ଟୋଟାଲ ଅଛି 2.1। ତାପରେ ଆଉ ଷ୍ଟଣ୍ଟିଂ ଅଣ୍ଡର 5 ଚିଲଡ୍ରେନଙ୍କର କମିଛି 29.3। ସିଭିୟର ୱେଷ୍ଟିଂ କମିଛି 5.2। ଓଭରୱେଟ୍ ବା ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମେଜର କରାଯାଇଛି 30.7। ରାଇଜିଂ କନସର୍ନ ଅବିଜ ମେନ୍ ଓମେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠି ବଢିଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ 2 ଡେ ବ୍ରିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଏକାଡେମିକ ଫୋରମ ମିଟିଂ IIT ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ astronomer using NASA's James Webb Space Telescope discover hidden giant exoplanet Beta Pictoris D। Beta Pictoris D ସେ ପକେଇବ। Beta Pictoris D କଣ? Beta Pictoris D ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭଳିଆ ନାଁ ଶୁଭୁଛି, ୱିଣ୍ଡୋ ଆପ୍ଲିକେସନ ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ। ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ ମାନେ କଣ? ଆମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମର ବାହାରେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଏକ୍ସୋପ୍ଲାନେଟ। ଓକେ,
तो सी तो एक्सोप्लानेट कहते 63 लाइट ईयर मिल्की वे ही अच्छे आमरी गैलेक्सी रे ही अच्छे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप यूज कराई तो यहाँ मन रखिए सो दिस वाज ऑल फॉर 23rd देन 24th कौन है यूएन सोफी रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड रिपोर्ट यहाँ बहुत इंपोर्टेंट थाए स्टेट ऑफ फूड माने से कही ग्लोबाली हंगर मार्जिनाली डिक्लाइन्स अल्प कमी कही बट जीरो हंगर गोल जो आम एसडीजी गोल अच्छी सेटा को बहुत दूर अच्छी ताठू 645 मिलियन 7.8% ऑफ पीपल हंगर 2025 फेस करछंती और रिपोर्ट पांचटा एजेंसी एफएओ आईएफएडी यूएन चिल्ड्रेन फंड WFP ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ହେଲା ମନେ ରଖିବେ ଏପି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର ଭୋକିଲା ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏସିଆକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେଲା ଆଫ୍ରିକା ହେଲା ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଆ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ନରିଶ ପିପୁଲ 42% ଏଇଟା ଏତେ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ଏନକ୍ୟାସ୍ ନା ଭଲ ଶୁଭୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଏନକ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ଏନକ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ's ଫାଷ୍ଟ ମିଲ୍ କାର୍ଡ ୱିଥ୍ ୟୁପିଆଇ ମିଲ୍ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ପଇସା ଦେଇକି ତମେ ଖାଇପାରିବ ଖାଲି ହେଲା ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏନକ୍ୟାସ୍ କରିଛି ୟୁପିଆଇ କୁ ୟୁଜ୍ କରି ପାରସ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଆମର ଓସାଟ୍ ଏମ୍ପିରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସବୁ ଜାଗା ଏଥର ଯାହା ହେଇଛି ସେଟା ଗୁଜୁରାଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓସାଟ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଇଟା ପାରା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କରିଛି କୋଉଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏମ୍ପିରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା at 40th session of World Heritage Committee meeting at Busan, South Korea. এটা important. India official nomination ଯାହା କରିଥିଲା 2025 ହଉଛି ଆର ବର୍ଷ ancient Buddhist site of ସାରନାଥ UNESCO World Heritage list ରେ 45th property ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା recognition ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 48th session ପକେଇଦବ World Heritage କୋଉଠି ହଉଛି ବୁସାନ ସାଉଥ କୋରିଆରେ ହଉଛି 48th session of World Heritage Committee ଆଉ ancient Buddhist remain of ସାରନାଥ ବିହାର ଓକେ ବିହାରର ସେଇଟା 45th property ହେଇଗଲା ଆଉ ଚୌକଣ୍ଡୀ ସ୍ତୂପ ସେଥିରେ ଅଛି ଆଉ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଅଫ ସାରନାଥ ଅଛି ଦାମେକ ସ୍ତୂପ ଦାର୍ମାଜିକା ସ୍ତୂପ ଆଉ ମୂଲା ଗଣ୍ଡକୁର୍ତ୍ତୀ ବିହାର ଅଶୋକନ ପିଲାର ଏରିକା ସେଠି ଅଛି ବାରାଣସୀରେ ଅଛି ଲୋକେଟେଡ୍ ବାରାଣସୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏଠି ଅଛି ସାରନାଥ ସରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତ ଏଇଟା ସେଠି ହ୍ୱେର ବୁଦ୍ଧ ଭିଜିଟେଡ୍ 6th century BC ଫାଷ୍ଟ ସେରମନ ସେଠି ଦେଇଥିଲେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ ହୁଇଲ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସେରମନକୁ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମାର୍କ ଦ ଇନସେପସନ ଅଫ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ ନୋବେଲ 8-fold path ନୋବେଲ 8-fold path ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଏଥର ୟୁପିଏସସି ଓପିଏସସି ଆମ ଏକ୍ଜାମରେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବିକଜ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳିଛି ବୋଲି ତ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭିଲେଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ SVEP କ'ଣ ନା ଭିଲେଜ ଲେଭେଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଦ ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡରେ ଆଉ SBEP 2016ରେ ସବ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଦୀନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ ମିଶନ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଲୋନ୍ ଦେବା ସବସିଡାଇଜ୍ ଲୋନ୍ ଦେବେ ସେ ତମେ ବିଜନେସ୍ ବସେଇବ ତ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭିଲେଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଭିଲେଜ ଲେଭେଲରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ 2016ରୁ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହମ୍ମଦ ସହବୁଦ୍ଦିନ ରିଜାଇନ୍ ଟୁଡେ ସାଇଟିଂ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଜ ଟ୍ରାପେଜିୟମ ଜୋନ୍ এটা କ'ଣ ହେଇଥିବ କୋଉ ରିଗାର୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏଇଟା ଥାଏ ତାଜ ଟ୍ରାପେଜିୟମ ଜୋନ୍ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାପେଜିୟମ ଜୋନ୍ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ତାଜମହଲ କାହିଁ ଏଇଠି ରହିଲା ତାଜମହଲ ତାକୁ କଭର କରି ଗୋଟେ ଟ୍ରାପେଜିୟମ ଏମିତି କରାହେଇଛି କାହିଁ ତା ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଏଠି ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଏମିତି ହଉଛି ଡେମାର୍କେଟେଡ୍ 1983ରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ମନେ ରଖିବେ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ତାଜମହଲ ପାଇଁ ଆଜ 3 ମୁଗଲ ଏରା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ 3ଟା ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ତାଜମହଲ ଆଉ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ଏଠି ଆଇରନ୍ ଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି ସବୁ ହେଇଛି ତେବେ ଏତେ ଆମର SO2 ଆଉ NO2 ଏୟାର ମିଶୁଛି ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ହଉଛି ଆଉ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ଆମର ମାର୍ବଲ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ତାଜମହଲଟା କ'ଣ ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତ ଏସିଡ୍ ରେନ୍ଟା ମାର୍ବଲକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ ପଲ୍ୟୁଟିଂ MSME ସେଠି ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏ ନ୍ୟୁଜଟା ଥିଲା ତ MC ଏଇ କେସ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ MC ମେହତା ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ 1996 এটা ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେସ୍ ଅର୍ଡରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ତାଜ ଟ୍ରାପେଜିୟମ ଟୁ ସୁଇଚ୍ କ୍ଲିନର ଫୁଏଲ ହେଲା ପ୍ରିକସନାରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ପଲ୍ୟୁଟର ପେଜ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ତ ଏଇ କେସ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଥାଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ
दिस वाज ऑल फॉर 24 25 रे बेसी किसी नाही एतिकी न्यूज अछि टिके देखि दबा एबे 25 ର फास्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन समुद्र प्रदक्षिण एटा हम करि सारिछे एटा किछि दरकार नै इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल रे त्रिवेणी रे से जाउछंती हैला तो एटा जानले 25,500 नॉटिकल माइल और एटा इंपोर्टेंट हैला एमती न्यूज एग्जामिनर मानक फेवरेट डीबीएस बैंक वर्ल्ड बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस ना देछि वर्ल्ड बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक किए डीबीएस पके दो एचडीएफसी आईसीआईसीआई सेमती नो डीबीएस होछि हमर वर्ल्ड बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक चाइना लॉन्चेस ग्रेविटी 1 रॉकेट फ्रॉम सी सेंड्स 9 सैटेलाइट इनटू तो ग्रेविटी 1 रॉकेट किए चाइना लॉन्च करछि ग्रेविटी 1 रॉकेट चाइना आ गोटे न्यूज अछि हमर ओडिसा रे जगन्नाथ धाम को ट्रेडमार्क इश्यू करिया पई करा हैछि कोन सब एतिरे ट्रेडमार्क एप्लिकेशन क्या कि जगन्नाथ धाम ताको के यूज कर श्री क्षेत्र के यूज कर महाप्रसाद नीलचक्र कोइली वैकुंठ यही सब ना को जो माने ट्रेडमार्क इश्यू करिया पे दिया है 29 सच एप्लिकेशन दिया है कहीं आम जो दीघा टेम्पल धाम बोली कराई वेस्ट बेंगल करुच्ची तो ताकू डाइल्यूट न हो बोली एटा कराई ओके तो एटा गला ट्रेडमार्क एक्ट ए सब बेसी दरकार नहीं सो दीज आर ऑल करंट अफेयर्स पर 25 सात जाइतिला so I know it is a टिके हेवी रही जाउथि आपन पई बट बिलीव मी इटा मोस्ट क्यूरेटेड अबाउट एग्जाम वर्दी पॉइंट्स को नै कि मु एटा बनै छी टिके हेवी हेले भी एटा सब टिके देखंतु ओके सो थैंक यू ऑल हमें नेक्स्ट वीडियो जियोग्राफी आउ वीकला ए वीक रे डिफेंस रो भी क्लास टा आनिबी तो डिफेंस पॉलिटी जियोग्राफी ए तीनटा वीडियो नेक्स्ट वीक रे आनिबो जाउछी सो स्टे ट्यून